Hello everyone, welcome back to my YouTube channel RN Insights. I am Rima Dey, your nursing companion and also Norcet 9 110 rank holder. So আজকে আমরা একটা নতুন টপিক স্টার্ট করছি, that is eye and ENT. So before starting, let us study the anatomy and physiology of the ear. ঠিক আছে, তাহলে the ear is the organ of the hearing and also involved in balance. Ear is an organ of hearing and equilibrium. Otoscope, it is a device which is used for the examination of the ear. নার্ভ সাপ্লাইটা কি না হচ্ছে অ্যাকাউস্টিক নার্ভ, যেটা হচ্ছে CN8. blood supply, posterior auricular artery which is a branch of external carotid artery. এখানে blood সাপ্লাইটা কি করছে posterior auricular artery, যেটা কার ব্রাঞ্চ external carotid artery. The ear is classified into three divisions. একটা হচ্ছে outer external ear, middle ear or tympanic cavity, third হচ্ছে internal ear or the labyrinth. ঠিক আছে, তো এটা দেখতে পাচ্ছ দ্য এক্সটার্নাল ইয়ার এতটা পর্যন্ত, দেন এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের মিডিল ইয়ার, দেন এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের ইনার ইয়ার। ঠিক আছে, এরপর আমরা এক একটা করে পড়বো। এক্সটার্নাল ইয়ার কি? ইট কনসিস্ট অফ দ্য পিন্না, অরিকল অ্যান্ড দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস. Pinna is made up of fibroelastic cartilage. Pinna or the auricle collects and reflects the sound waves into external auditory canal. External auditory meatus ki? Now it is a S-shaped tube extends from the auricle or pinna to the tympanic membrane. Extend from pinna to the tympanic membrane or auricle to eardrum. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এরপর হচ্ছে যেটা লেন্থ অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়েটাস কত? 2.5 সেন্টিমিটার অ্যান্ড 0.7 সেন্টিমিটার ইন ডায়ামিটার. It secretes wax from the ceruminous gland and oil from the sebaceous gland. মানে ওয়াক্সটা সেরুমিনাস গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট করে আর হচ্ছে অয়েল ফ্রম দ্য সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড. The earlobe of the external ear composed by fibrous and adipose tissue richly supplied with blood. মানে ইয়ারলোব অফ দ্য এক্সটার্নাল ইয়ারটা হচ্ছে ফাইব্রাস আর অ্যাডিপোস টিস্যু দ্বারা গঠিত, রিচলি সাপ্লাইড উইথ ব্লাড. দ্য হেয়ার অ্যান্ড সেরুমেন, যেটা হচ্ছে ওয়াক্স, হেল্প টু প্রিভেন্ট ডাস্ট অ্যান্ড ফরেন অবজেক্ট টু এন্টার দ্য ইয়ার. আর যেটা হেয়ারটা থাকে ইয়ারের মধ্যে আর যে সেরুমেনটা থাকে যেটা হচ্ছে ওয়াক্স বলে থাকি, সেটা হচ্ছে ওই ডাস্ট আর ফরেন অবজেক্টগুলো এন্ট্রি করতে প্রিভেন্ট করে. এরপর আসছে মিডল ইয়ার. ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ টিম্প্যানিক ক্যাভিটি. This is an irregular shape ear-filled cavity within the temporal cavity. The lateral wall of the middle ear is formed by the tympanic membrane. It includes tympanic membrane, eustachian tube, ear ossicles and oval window. তাহলে মিডল ইয়ার মধ্যে কি কি আছে? একটা হচ্ছে tympanic membrane, দেন হচ্ছে eustachian tube, তারপরে ear ossicles আর হচ্ছে oval window. ফার্স্টে আসছি যেটা, সেটা হচ্ছে tympanic membrane. এটাকে আমরা ইয়ারড্রামও বলে থাকি. ইট ইজ আ থিন ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার অফ দ্য ইয়ার দ্যাট রিসিভ সাউন্ড ভাইব্রেশন ফ্রম দ্য আউটার ইয়ার অ্যান্ড ট্রান্সমিট দেম টু দ্য অডিটরি অসিকলস. Then it separates external ear from the middle ear. Otoscope is used to examine it. Tearing of eardrum is called perforation of eardrum. This membrane has a role in sound transmission and amplification. Color or shape: pearly grey, shiny, translucent with no bulging and retraction. ঠিক আছে, এটার কালারটা হচ্ছে পার্লি গ্রে কালারের হয়, শাইনি আর ট্রান্সলিউশন উইথ নো বালজিং অ্যান্ড রিট্রাকশন. Myringotomy, a surgical incision of tympanic membrane with commonly used to drain pus present in the middle ear. এরপর আসছি ইউস্টেজিয়ান টিউব. ঠিক আছে, ইউস্টেজিয়ান টিউব কি? ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ অডিটরি টিউব অর pharyngotympanic tube. The eustachian tube is a 4 cm long canal that connects the middle ear to the nasopharynx. Middle earটাকে nasopharynx এর সাথে কানেক্ট করে. এটা আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমেও পড়ছিলাম. It control the pressure within the middle ear. It length about 35 mm long or 3 mm in diameter. ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে ear ossicles. There are 3 ear ossicles in each ear. Total ear ossicles are 6. ফার্স্টই হচ্ছে ম্যালাস. ম্যালাস হচ্ছে হ্যামার শেপড বোন, অলসো নোন অ্যাজ হ্যামার বোন. এগুলো আমরা অলরেডি মাস্কুলোস্কেলেটনে পড়লাম. ঠিক আছে, দেন হচ্ছে ইনকাস, দেন হচ্ছে স্টেপিস. স্টেপিসটা হচ্ছে স্মলেস্ট বোন অফ দ্য বডি. It head articulates with incus and foot plate feet into the oval window. It is stirrup shaped and also known as stirrup bone. ঠিক আছে, এখানে ইমেজটা দেওয়া আছে, তোমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছ. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্ট্যাপিস, দেন এটা ইনিকাস অ্যান্ড এটা হচ্ছে হেড অফ দ্য ম্যালিয়াস. ঠিক আছে, দেন এটা হচ্ছে আমাদের টিম্প্যানিক মেমব্রেন.
তারপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইয়ার। দ্য ইন্টারনাল অর ইনার ইয়ার অর labyrinth contain the organs of the hearing and balance or equilibrium. It describes two parts, bony labyrinth and the membranous labyrinth. Bony labyrinth ki there are three parts of the bony labyrinth: the vestibule, the semicircular canal and the cochlea. ঠিক আছে, তিনটে পার্ট। ভেস্টিবিউলটা কি contain utricle and saccule which are important in balance and equilibrium and has vestibule branch of the 8 cranial nerve which are important for equilibrium. এরপর হচ্ছে সেমি সার্কুলার ক্যানাল, দেয়ার আর 3 টিউবস। ঠিক আছে, আর ককলিয়া কি, ইট হ্যাজ অর্গান অফ কটাই, ইজ দ্য সেন্স অর্গান অফ দ্য হিয়ারিং, ইট হ্যাজ ককলিয়ার ব্রাঞ্চ অফ দ্য 8 ক্রেনিয়াল নার্ভ অর ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ ফর হিয়ারিং। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তো তাহলে বনি লাবাইরিন্থ আমাদের তিনটা, একটা হচ্ছে ভেস্টিবিউল, সেমি সার্কুলার ক্যানেল আর হচ্ছে ককলিয়া। ককলিয়ারটা হচ্ছে আমাদের যেটা 8 ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ, আর এটা হচ্ছে ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ ফর হিয়ারিং। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে সেন্স অর্গান ফর হিয়ারিং। এরপর আসছি অলসো রিমেম্বার দ্য জয়েন্ট বিটুইন ইনকাস অ্যান্ড স্টেপিস বোন ইজ নট অলসো নোন অ্যাজ ইনকুডোস্টেপিডিয়াল জয়েন্ট. Incudostapedial joint. The joint between malleus and incus bone is known as incudomalleolar joint. Perilymph ki, it is the fluid present in scala tympani and the scala vestibule compartment of the cochlea. This fluid, like the ECF, which has high sodium and low in potassium. Then আসছি endolymph. Endolymph ki, it is the fluid present in the scala media or the membrane cochlea. This fluid as ICF which high in potassium and low in sodium. ঠিক আছে, তাহলে এন্ডোলিম্ফটা অনেকটা ICF এর মতো আর পেরিলিম্ফটা ECF এর মতো। ECF এর সোডিয়ামটা হাই থাকে আর পটাশিয়ামটা লো থাকে, আর এন্ডোলিম্ফে হচ্ছে ICF এর মতো, ওই জন্য ওটা উল্টোটা, পটাশিয়ামটা হাই থাকে আর সোডিয়ামটা লো থাকে। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এরপর আসছি যেটা হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভ। সাউন্ড ইন্টেন্সিটি মেজার্ড ইন ডেসিবেল অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মেজার্ড ইন হার্জ। অডিবল রেঞ্জ অফ সাউন্ড ওয়েভস হচ্ছে 20 থেকে 20,000 হার্জ। Sound waves greater than 20,000 hertz frequency is known as ultrasound and less than 20 is the infrasound. In USG, sound waves হচ্ছে greater than 1 lakh hertz frequency is used to produce an image of an organ or tissue. ঠিক আছে, সাউন্ড ইন্টেন্সিটি মোর দ্যান 85 ডেসিবেল ফর লং টাইম কজ দ্য টিফনেস। ঠিক আছে, যদি 85 ডেসিবেলের থেকে বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা লং টাইমের জন্য হচ্ছে ডেফনেস কজ করে দেয়। ঠিক আছে, এরপর যেটা আমরা আসবো সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ হিয়ারিং লস। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্টে প্যারামিটার আর দেন হচ্ছে রেঞ্জ ইন ডেসিবেল। নর্মাল হিয়ারিং লসটা 0 থেকে 20 ডেসিবেল, মাইল্ড হিয়ারিং লস 25 থেকে 40 ডেসিবেল, মডারেট হিয়ারিং লস হচ্ছে 45 থেকে 55, সিভিয়ার হিয়ারিং লস হচ্ছে 70 থেকে 90 ডেসিবেল, আর প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস হচ্ছে গ্রেটার দেন 90 ডেসিবেল। আর একটা এখানে যেটা দেওয়া নেই সেটা হচ্ছে 16 থেকে যেটা 25, যেটাকে আমরা স্লাইড বলে থাকি, এই মাঝেরটা। ঠিক আছে, 16 থেকে 25টা হচ্ছে স্লাইড, মানে নর্মাল হিয়ারিং লসের পরেই, যেটা মাইল্ডের আগে স্লাইড হিয়ারিং লস অনেক জায়গায় দেওয়া থাকে, GHD। ঠিক আছে, স্লাইড হিয়ারিং লস, তো ওটা হচ্ছে 16 থেকে 25 ডেসিবেল। আর একটা আছে মডারেট, এটা দেওয়া আছে তো, আরেকটা হয় মডারেট এক্সেসিভ। ঠিক আছে, মডারেট এক্সেসিভটা কত, এই যে যেটা 55 থেকে এটা হচ্ছে 70, মানে যে মাঝের গ্যাপটা দেওয়া আছে, এই যে 55 পর্যন্ত এটা দেওয়া আছে, তারপরে সিভিয়ার দেওয়া আছে, তাহলে মডারেট এটা। দেন মডারেট এক্সেসিভ একটা হয় যেটা হচ্ছে 55 থেকে 70 পর্যন্ত। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে পারো। দেন হচ্ছে ফিজিওলজি অফ হিয়ারিং। সাউন্ড ওয়েভস আর দ্য স্টিমুলি ফর দ্য রিসেপ্টার্স অফ সাউন্ড ওয়েভস। দ্য রেঞ্জ অফ হিউম্যান হিয়ারিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20 থেকে 20,000 হার্জ। অলরেডি পড়লাম, এটা মাথায় রাখতে হবে, কোয়েশ্চেন আসে। Sound wave received by external auditory meatus, then eardrum vibrates, malleus incus stapes amplify the vibration, vibration reach inner ear through oval window, movement of fluid by the pressure waves, then hair cells or organ of corti get stimulated by the vibration in the basilar membrane, then হচ্ছে auditory nerve transmit impulses to brain. ঠিক আছে, নেক্সট আমরা আসবো যেটা হচ্ছে অলসো রিমেম্বার, যেটা আগেও পড়লাম,
যেটা হচ্ছে মাইরিঙ্গোটমি। ইট ইজ এ সার্জিক্যাল ইনসিশন ইন দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন ফর কমনলি ডান টু ড্রেন দ্য পাস উইচ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিডিল ইয়ার। আমরা অলরেডি পড়লাম। দেন হচ্ছে অস্টিওস্ক্লেরোসিস, ইট ইজ আ বোনি ফিউশন বিটুইন ফুট প্যালেট অফ দ্য স্টেপিস অ্যান্ড দ্য মার্জিন অফ দ্য ফেনিস্ট্রা ভেস্টিবিউলা। এই টার্মটা অনেক সময় চলে আসে, যেটা হচ্ছে অটোস্ক্লেরোসিস, আমি ভুল বললাম, এটা হচ্ছে অটোস্ক্লেরোসিস। মানে হচ্ছে ওই যে ফুট প্লেটটা অফ দ্য স্টেপিসের সাথে মার্জিন অফ ভেনেসটা ভেস্টিবিউলের একটা বনি ফিউশন হয়ে যায়, ঠিক আছে, ফিউশন করে যায়। দিস লিডস টু দ্য লস অফ হিয়ারিং, সেটাকে আমরা অটোস্ক্লেরোসিস বলবো। এটা হচ্ছে অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা, ইট ইজ দ্য টিউমার অফ দ্য সোয়ান সেলস অফ দ্য 8 ক্রেনিয়াল নার্ভের যে টিউমারটা, সেটাকে আমরা অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা বলবো, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা আসবো ডায়াগনস্টিক টেস্ট। ফার্স্টলি হচ্ছে টোমোগ্রাফি। টোমোগ্রাফি মে বি পারফর্ম উইথ অর উইদাউট কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম. Tomography is especially helpful in the diagnosis of acoustic tumors. Tomography assesses the mastoid, middle ear, inner ear structures. During procedure, client must still lying in the supine position. Then হচ্ছে audiometry. It is the measure here. It measure the hearing acuity or activity of the ear. The normal range of the human ear হচ্ছে 20 থেকে 20,000. already পড়লাম. Otoscopic examination, it is the visualization of the inner ear by the using of an instrument that is known as otoscope. The normal color of a healthy tympanic membrane is pearly gray. When examined, the ear can pull the pinna up and back in case of adult, or down and back in case of younger children younger than 3 years of age. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখা। বড়দের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপ অ্যান্ড ব্যাক, আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাউন অ্যান্ড ব্যাক, ঠিক আছে। যেহেতু বড়রা বড় ওই জন্য আপ, অ্যান্ড বাচ্চারা ছোট ওই জন্য ডাউন, ঠিক আছে। এটা মনে রাখলে তোমাদের মনে থাকবে। নেক্সট হচ্ছে যেটা আমাদের ওয়েবার টেস্ট, রিনি টেস্ট, ঠিক আছে। ওয়েবার টেস্টটা কি? ইট ইজ দ্য বোন কন্ডাকশন টেস্ট ইউজ টু অ্যাসেস ল্যাটারালাইজেশন অফ সাউন্ড. Examiner vibrates a tuning fork and place it on the forehead and or head of the client. A person with normal hearing will hear sound equally in both ears, and client will be say that the sound originates from the center of the head. মানে both ear সেম সাউন্ড পাবে, সেটা হচ্ছে নর্মাল ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। ওয়েবার টেস্ট ক্যান ডিটেক্ট ইউনিল্যাটারাল কন্ট্রাকটিভ হিয়ারিং লস অ্যান্ড ইউনিল্যাটারাল সেন্সারি হিয়ারিং লস, ঠিক আছে। তাহলে ওয়েবার টেস্টটা হচ্ছে আমাদের ইউনিল্যাটারাল কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস আর ইউনিল্যাটারাল সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লসটাকে ডিটেক্ট করে। এরপর আসছে রিনি টেস্ট, ইন হুইচ আ ভাইব্রেটিং টিউনিক ফর্ম ইজ প্লেসড ইন দ্য ম্যাস্টয়েড বোন, যেটা হচ্ছে বোন কন্ডাকশন অফ দ্য পেশেন্ট. দ্য টেস্ট ইজ ইউজিং টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং loss and the sensory neural hearing loss. It is usually detects the conductive hearing loss, ঠিক আছে। মানে এখানে দেখো যে রেনি টেস্টের ক্ষেত্রে এটা বোন কন্ডাকশন, ঠিক আছে। Place the base of the struck tuning fork on the mastoid bone, then have the patient indicate when sound is no longer heard, ঠিক আছে। মুভ দ্য ফর্ক, মানে ওখানে ম্যাস্টয়েড বোনে প্লেস করলাম এভাবে, ফার্স্টে হচ্ছে ওটাকে হিট করে কোথাও একটা জায়গায় হিট করে দেন আমরা ম্যাস্টয়েড বোনে প্লেস করলাম, ঠিক আছে। দিয়ে পেশেন্টকে বলতে হবে যে যখন সাউন্ডটা শুনতে পাবে না তখন বলবে, দিয়ে পেশেন্ট বললো। তারপরে মুভ দ্য ফর্ক হেল্ড অ্যাট বেস বিসাইড ইয়ার অ্যান্ড আস্ক ইফ নাও অডিবল, মানে হচ্ছে এরপর আমরা এটা বোন কন্ডাকশন দেখলাম, এরপর আমরা আস্তে আস্তে আনবো, দিয়ে দেখবো যে এয়ার কন্ডাকশনটা, ঠিক আছে। তো নর্মালি কী হয়, বোন কন্ডাকশন হচ্ছে পেশেন্ট ক্যান হিয়ার দ্য ফর্ক অ্যাট ইয়ার, ঠিক আছে। মানে এয়ার কন্ডাকশনটা হচ্ছে বেশি হয় বোন কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, বোন কন্ডাকশনের থেকে। এটা হচ্ছে নর্মাল কেসে। তাহলে এটাকে আমরা এসিবিসি হিসেবে মনে রাখতে পারি। পেশেন্ট ক্যান হিয়ার ফর্ক অ্যাট ইয়ার, মানে পেশেন্ট হচ্ছে তখনও শুনতে পাবে। এরপর কন্ডাক্টিভ লস কি? যদি বোন কন্ডাকশন মোর দ্যান এয়ার কন্ডাকশন হয়, পেশেন্ট উইল নট হিয়ার দ্য ফর্ক অ্যাট ইয়ার, মানে যদি তার কন্ডাক্টিভ লস থাকে তাহলে এখানে প্লেস করলাম, দিয়ে যখন ইয়ারের কাছে ধরলাম তখন হচ্ছে আর পেশেন্ট শুনতে পাবে না, ঠিক আছে। তার মানে তার হচ্ছে কন্ডাক্টিভ লস আছে, ওকে। দেন ওয়েবার টেস্টে কী হয়, প্লেস দ্য বেস অফ দ্য স্নাক টিউনিং ফর্ক অন দ্য ব্রিজ অফ দ্য ফোরহেড, নোজ অর টিথ। নর্মালে হচ্ছে নো ল্যাটারালাইজেশন, নর্মালের ক্ষেত্রে কোনো ল্যাটারালাইজেশন হবে না। ইউনিল্যাটারাল কন্ডাক্টিভ লস, ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য এফেক্টেড সাইড, ঠিক আছে। এরপর আমরা ফার্স্টে রিনি টেস্টটা করে বুঝে যাই যে আমাদের হচ্ছে কন্ডাক্টিভ লস আছে, ঠিক আছে। দুটো ইয়ারেই দেখলাম যে কন্ডাক্টিভ লস আছে।
এরপর হচ্ছে তাহলে ধরলাম যে আমাদের দুটো ইয়ারে টেস্ট করা হলো, ধরো আমাদের রাইট ইয়ারে হচ্ছে কন্ডাক্টিভ লসটা আছে। এরপরে যখন ওয়েবার টেস্ট করব, যদি ইউনিল্যাটারাল কন্ডাক্টিভ লস থাকে ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য এফেক্টেড সাইড, মানে যদি কন্ডাক্টিভ লস তার থাকে, যে সাইডটা এফেক্টেড সেই সাইডেই সে হচ্ছে সাউন্ডটা শুনতে পাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এরপর ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল লস মানে কি ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য নর্মাল আর বেটার হিয়ারিং সাইড, মানে হচ্ছে ধরো এটা আমরা পেলাম রিনি টেস্টে রাইট সাইডটা যেটা বললাম আমাদের কন্ডাক্টিভ লস আছে। এরপরে ধরো এখানে ওয়েবার টেস্ট করা হলো, ও শুনতে পাচ্ছে লেফট সাইডে, মানে যেটা আমাদের ভালো ইয়ার। তার মানে কি ধরবো, যে হচ্ছে তার লেফট ইয়ারে হচ্ছে তার সেন্সরি নিউরাল লস আছে, ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল লস ল্যাটারাইজেশন টু দ্য নর্মাল অর বেটার হিয়ারিং সাইড। বেটার হিয়ারিং সাইডে যদি ল্যাটারাইজেশন হয় তাহলে সেটা আমরা ধরবো যে হচ্ছে তার ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল লস আছে। ঠিক আছে, সেন্সরি নিউরাল মানে হচ্ছে ইনভলভিং দ্য ইনার এয়ার, ককলিয়া অর দ্য অডিটরি নার্ভ। ঠিক আছে, এরপর কন্ডাক্টিভ মানে হচ্ছে ইনভলভিং এনি কজ দ্যাট লিমিটস দ্য অ্যামাউন্ট অফ এক্সটার্নাল সাউন্ড ফ্রম গেনিং অ্যাক্সেস টু দ্য ইনার ইয়ার, দ্যাট ইজ দ্য সারোম্যান ইম্প্যাকশন। আর মিক্সড মানে হচ্ছে কম্বিনেশন অফ বোথ কন্ডাক্টিভ অ্যান্ড সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। ঠিক আছে, মানে এই ওয়েবার টেস্টটাতে যেটা বললাম, যখন হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল যে লসটা হয়, ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে ল্যাটারালাইজেশন টু নর্মাল যদি হয়, তাহলে হচ্ছে আমরা ধরবো, ধরো রাইট ইয়ারে আমরা প্রবলেম পাচ্ছি কিন্তু ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য নর্মাল। ঠিক আছে, তার মানে রাইট ইয়ারে আমাদের সেন্সরি নিউরাল লস আছে। ফার্স্টে রিনি টেস্টটাতে আমাদের ডায়াগনোজ করতে হয় যে এটা কন্ডাক্টিভ লস আছে কিনা। ঠিক আছে, দেন আমরা ওয়েবার টেস্টটা পারফর্ম করি ডিটেক্ট করতে যে সেন্সরি নিউরাল লস আছে কিনা। ঠিক আছে, তো যদি ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য এফেক্টেড সাইড হয় তার মানে আমরা ধরবো এটার কন্ডাক্টিভ লস আছে, মানে এটা কনফার্ম করে যে এটার কন্ডাক্টিভ লসই আছে। আর যদি ধরো ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য নর্মাল আর বেটার ইয়ার হয় তার মানে ধরবো এটার হচ্ছে আমাদের সেন্সরি নিউরাল লস আছে। ঠিক আছে, মানে সেন্সরি নিউরাল যে ইয়েটা আমাদের লস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারা গেছে? এটা এরপর এটা নিয়ে অনেক কিছু মানে কোয়েশ্চেন আসে, তো এটা ভালো করে মনে রাখবে এই ব্যাপারটা, স্পেশালি যে ইউনিল্যাটারাল কন্ডাক্টিভ লস হলে ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য এফেক্টেড সাইড হয়, আর ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি লস হলে ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য নর্মাল অর বেটার হিয়ারিং সাইড। এটা কেন হয়? কন্ডাক্টিভ লসের ক্ষেত্রে কি হয় না, উপর থেকে বাইরে থেকে হচ্ছে কন্ডাকশনের প্রবলেম। ঠিক আছে, আর সেন্সরি নিউরাল মানে কি একদম ভিতরে ইনার ইয়ারের প্রবলেম। ঠিক আছে, ওই কানেকশনে হচ্ছে প্রবলেম, যেটা যেটা আমরা আগেও পড়েছি। ঠিক আছে, তো হচ্ছে এই যে সেন্সরি নিউরাল যেটা বললাম যে হচ্ছে ইনার ইয়ারের প্রবলেম, আর কন্ডাক্টিভ মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল সাউন্ডটা হচ্ছে এক্সেসই পাচ্ছে না ইনার ইয়ারের সাথে, সেটা হচ্ছে কন্ডাক্টিভ লস। ঠিক আছে, তো কি হয় যদি সেন্সরি নিউরাল লসে এটা ইউনিল্যাটারাল সেন্সরি নিউরাল লস হয়, তখন নর্মাল সাইডে ল্যাটারালাইজেশন হচ্ছে, কারণ কি যেটা এফেক্টেড সাইড সেটার হচ্ছে ভিতরে যেটা ইনার ইয়ারে সেখানে হচ্ছে প্রবলেম আছে। ওই জন্য মনে হয় যে নর্মাল ইয়ারটাই হচ্ছে আমরা বেশি শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, ওই জন্য একটা রিলেটিভ ইয়ারে বেশি শুনতে পাওয়া যায়, ওই জন্য ওটা ইয়ারে তার মানে ধরবো যে আমাদের সেন্সরি নিউরাল লস আছে। আর কন্ডাক্টিভের ক্ষেত্রে তো বুঝতেই পারছো ওইদিকেই ল্যাটারালাইজেশন হবে, কারণ কি হচ্ছে ওটা হচ্ছে বনে বসিয়ে আমরা করছি, তো ওই সাইডেই হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো পয়েন্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট, ভালোভাবে মনে রাখবে, এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে, ওই জন্য আমি এত বারবার এটাকে বললাম। ঠিক আছে, রিনি টেস্ট অ্যান্ড ওয়েবার টেস্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, মানে এই ইয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট আই থিঙ্ক পুরো চ্যাপ্টারে। ঠিক আছে, the audiometric it is the most important test to determine hearing loss, in which frequency, pitch and intensity are assessed. এরপর আমরা আসবো যে হচ্ছে ইএনটি ডিসঅর্ডার্স। ফার্স্টে হচ্ছে টনসিলাইটিস অ্যান্ড অ্যাডিনয়েডাইটিস। টনসিলাইটিস কি? টনসিলস আর দ্য lymphatic tissues and this tissue inflammation is known as tonsillitis. Red swollen fever, dysphagia and sore throat are the clinical features. ট্রিটমেন্ট হচ্ছে টনসিলেক্টমি, যেটা সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য টনসিল। এরপর আমরা আসছি অ্যাডিনয়েডাইটিস। অ্যাডিনয়েডাইটিস মানে কি? অ্যাডিনয়েডস আর দ্য লিম্ফ্যাটিক টিস্যু অ্যান্ড দিস টিস্যু ইনফ্লামেশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যাডিনয়েডাইটিস। মাউথ ব্রিথিং, স্নোরিং, ফাউল স্মেল ইন দ্য মাউথ অ্যান্ড ফিভার আর দ্য ফিচার্স। কমপ্লিকেশন কি? ইনক্লুড ওটাইটিস মিডিয়া অ্যান্ড মাস্টোইডাইটিস ট্রিটমেন্ট, অ্যাডিনয়েডেক্টমি, সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য অ্যাডিনয়েডস। মানে ট্রিটমেন্টটাতে আমরা অ্যাডিনয়েডেক্টমি করি, মানে অ্যাডিনয়েডসগুলো সার্জিক্যালি রিমুভ করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে,
এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ওটাইটিস। ইট ইজ দ্য ইনফেকশন অর ইনফ্লামেটরি অ্যান্ড অ্যালার্জিক রেসপন্স অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল অ্যান্ড দ্য অরিকলস। ঠিক আছে, দ্য এক্সটেন্সিভ সোয়েলিং অফ দ্য ক্যানেল ক্যান লিড টু কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস বিকজ অফ অবস্ট্রাকশন। এরপর এই এক্সটেন্সিভ সোয়েলিংটার জন্য আমাদের কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস হতে পারে, কারণ কি ওখানটা একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। এক্সটার্নাল অটাইটিস ইজ মোর কমন ইন কেস অফ চিলড্রেন. It is known as swimmer's ear, and it occurs mostly in hot and humid environment. Clinical features ki pain, itching, plugged feeling in the ear, redness or edema, exudate and hearing loss. Initial general nursing care. ঠিক আছে, এরপর আসছি আমরা ওটাইটিস মিডিয়াতে। ঠিক আছে, ওটাইটিস মিডিয়া কি? ইট ইজ দ্য ইনফ্লামেটরি অর ইনফেকশিয়াস ডিজিজ অফ দ্য মিডিল ইয়ার। মিডিল ইয়ারে যদি ইনফ্লামেটরি বা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ হয় সেটাকে আমরা বলবো ওটাইটিস মিডিয়া। কজটা কি? স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনি মোস্ট কমন কজ, ফলোড বাই নন typeable hemophilus influenza and moraxella catarrhalis. Respiratory syncytial virus is a most common viral cause. ঠিক আছে, এখানে স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া আর এই রেসপিরেটরি সিনসাইটাল ভাইরাসটা মনে রাখলেই হবে। দেন হচ্ছে দেয়ার আর 3 টাইপস। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া, যেটা হচ্ছে লেস দেন 3 উইকস, মোস্ট কমন ইন চিলড্রেন। সাব অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া, যেটা SAOM বলা হয়, 3 উইকস টু 3 মান্থস। আর ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া, যেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন 3 মান্থস। ঠিক আছে, এরপর যেটা অ্যাকিউট আর ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়ার মধ্যে ডিফারেন্সটা। অ্যাকিউটটা মোস্ট কমন ইন চিলড্রেন ডিউ টু শর্টার ইউস্টেচিয়ান টিউব, অটোরিয়া উইথ মিউকোপ্রুলুলেন্ট ডিসচার্জ, হেভিনেস ইন দ্য ইয়ার ড্রাম, ইয়ারেক অ্যান্ড ডিফনেস। পালসেটাইল ডিসচার্জ অকার, যেটা হচ্ছে লাইট হাউস সাইন বলা হয়। রেড অ্যান্ড বালজিং টিম্প্যানিক মেমব্রেন, ফিভার অ্যান্ড ম্যালেস। মাইরিঙ্গোটমিটা কি? টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ ইনসাইজ টু ড্রেন দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, অলরেডি আমরা অনেকবার পড়লাম। দেন হচ্ছে মাইরিঙ্গো পাংচারটা কি? দ্য পাংচার অফ দ্য মিডল ইয়ার উইথ আ লং নিডেল টু অ্যাসপিরেট দ্য মিডল ইয়ার কন্টেন্টস। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে মিডল ইয়ার কন্টেন্টসটা অ্যাসপিরেট করার জন্য একটা লং নিডেল যেটা ইনসার্ট করা হয় বা পাংচার করা হয়, যেটাকে হচ্ছে মাইরিঙ্গো পাংচার বলি। কিন্তু মাইরিঙ্গো টমিটা হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা একদম হচ্ছে ইনসাইজড করা হচ্ছে টু ড্রেন দ্য মিডল ইয়ারটাকে ড্রেন করার জন্য, সেটা হচ্ছে মাইরিঙ্গো টমি। Pre-operative nursing care ta ki? Administer prescribed antibiotics, clear the ear of debris as per order, irrigate the ear with a solution of equal part of vinegar and sterile water to restore normal pH of ear or as per order. Instruct the client should be avoiding post-operative activities that increase the pressure in the middle ear, such as deep breathing and forceful coughing, মানে যাতে করে প্রেসারটা না ইনক্রিজ হয়। ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট শুড অ্যাভয়েডিং পোস্ট অপারেটিভ অ্যাক্টিভিটিস, যেগুলো হচ্ছে প্রেসার ইনক্রিজ করে, সেই জিনিসগুলো প্রি অপারেটিভলি পেশেন্টকে বুঝিয়ে দেবো যে পোস্ট অপারেটিভ যাতে এগুলো না করে। ঠিক আছে, এরপর পোস্ট অপারেটিভ নার্সিং কেয়ার কি? ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট দ্যাট দ্য ইনিশিয়াল হিয়ারিং আফটার সার্জারি ইজ ডিমিনিশ ডিউ টু দ্য ইয়ার প্যাকেজ উইথ গজ পিস, মানে সার্জারির পরে তো গজ পিস ইয়ার প্যাকেজ দেওয়া হয়, তো একটা হিয়ারিং লস থাকতে পারে, শুনতে একটু কম পেতে পারে, তো সেটা বলে দেবো যে এটা নর্মাল, কারণ কি ওই প্যাকেজটা দেওয়া হয়েছে। পজিশন, কিপ দ্য ক্লায়েন্ট ইন দ্য ফ্ল্যাট পজিশন উইথ দ্য অপারেটিভ সাইড আপ ফর অ্যাটলিস্ট 12 আওয়ার্স। 12 আওয়ার্সের জন্য হচ্ছে ফ্ল্যাট পজিশন দিতে হবে উইথ দ্য অপারেটিভ সাইড আপ। ঠিক আছে, অপারেটিভ সাইডটা হচ্ছে উপর দিকে যেমন থাকে। ঠিক আছে, ফর অ্যাটলিস্ট 12 আওয়ার্স। টু গিভ অর্ডার মেডিকেশন অ্যাজ পার অর্ডার হচ্ছে অর্ডার মেডিকেশন দিতে হবে জেনারেল নার্সিং কেয়ার। এরপর ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া কি? এটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেটরি অর অ্যালার্জিক রেসপন্স অফ দ্য মিডল ইয়ার। এখানে হচ্ছে দেয়ার আর 3 টাইপস। একটা হচ্ছে ক্রনিক সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া, যেটাকে CSOM বলা হয়। এটা হচ্ছে মোস্ট কমন টাইপ। অটোরিয়া হচ্ছে প্রেজেন্ট থাকে এখানে। ঠিক আছে, মানে অটোরিয়া মানে কি? ওখান দিয়ে ফ্লুইড বা হচ্ছে ড্রেন একটা হয়। ঠিক আছে, ফ্লুইড ড্রেনেজ হয়, যেটা হচ্ছে ফাউল স্মেলিং বা ইনফেক্টেড পাস টাইপের একটা ফ্লুইড হচ্ছে বেরিয়ে আসে। ক্রনিক নন সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া CNSOM, যেটা হচ্ছে নো অটোরিয়া, সেখানে কিন্তু কোনো ড্রেনেজ থাকবে না। ক্রনিক স্পেসিফিক ওটাইটিস মিডিয়া কি? ইট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড সিফিলাইটিক otitis media. Then myringoplasty can reconstruct the tympanic membrane and ossicle and improve the conductive hearing loss.
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওই টিম্প্যানিক মেমব্রেনটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা হয় যাতে করে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লসটাকে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে। মাইরিঙ্গোটমি ক্যান বি পারফর্ম ইফ দ্য ইনফেকশন হ্যাজ স্প্রেড টু ইনভলভ দ্য মাস্টয়েড বোনকে যদি একদম স্প্রেড করে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা মাইরিঙ্গোটমিও করে থাকি। ক্লায়েন্ট এডুকেশন আফটার মাইরিঙ্গোটমি কি অ্যাভয়েড স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটি, সেম কোনো স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটি পেশেন্টকে অ্যাভয়েড করতে বলবো। এরপর হচ্ছে অ্যাভয়েড র্যাপিড হেড মুভমেন্ট, বাউন্সিং অ্যান্ড বেন্ডিং, অ্যাভয়েড স্ট্রেনিং অন বাউল মুভমেন্ট, মানে যাতে প্রেশার না পড়ে। কোনো ক্ষেত্রেই আমরা দেখবো যে যাতে হচ্ছে ইয়ারে প্রেশার না পড়ে। স্ট্রেন দিলে কি হয়, একটা হচ্ছে ইয়ারেও প্রেশার আসে, ঠিক আছে। অ্যাভয়েড ট্রাভেলিং বাই এয়ার, অ্যাভয়েড ফোর্সফুল কাফিং, অ্যাভয়েড হেড ওয়েট ফর অ্যাটলিস্ট 1 week, ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু রিপোর্ট এক্সেসিভ এয়ার ড্রেনেজ টু দ্য এসিপি। এরপর যদি এক্সেসিভ এয়ার ড্রেনেজ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে ডক্টরকে ইনফর্ম করতে বলতে হবে। এরপর আমরা আসছি ওটোস্ক্লেরোসিস, যেটা অলরেডি একবার বললাম। ইট ইজ আ জেনেটিক ডিসঅর্ডার অফ দ্য ইয়ার্স ক্যারেক্টারাইজড বাই bony overgrowth of the tissue surrounding the ossicles or fixation of the stapes bone caused by overgrowth of the bone. It is an autosomal dominant hereditary disorder due to overgrowth of the bone. It is preventing transmission of vibration and resulting in progressive conductive hearing loss. If the disease involves the inner ear, then the sensory neural hearing loss will be occur. যদি inner ear involve করে, of course এখানে sensory neural hearing loss হবে। Fenestration is the removal of the stapes bone with a small hole drilled in the foot plate after a prosthetic is connected between the incus and the foot plate. তাহলে ওই স্টেপিস বোনটাকে যদি রিমুভ করে দেওয়া হয় সেটাকে আমরা ফেনিস্ট্রেশন বলি, ঠিক আছে। Partial stapedectomy or complete stapedectomy with prosthesis may be required. Signs and symptoms की bilateral hearing loss and slowly conductive hearing loss, tinnitus and loud sound here in the affected ear when chewing, pinkish discoloration of the tympanic membrane known as Swar sign which indicate vascular changes in the ear. এটা হচ্ছে সোয়ার সাইন, যেটা হচ্ছে একটা পিঙ্কিশ ডিসকালারেশন আমরা টিম্প্যানিক মেমব্রেনে দেখতে পাই। ওয়েবার টেস্ট শো কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস অ্যান্ড নেগেটিভ রিনি টেস্ট। তাহলে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস শো করছে আর হচ্ছে নেগেটিভ রিনি টেস্ট হচ্ছে শো করছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেগেটিভ রিনি টেস্ট মানে কিন্তু হচ্ছে যেটা কন্ডাক্টিভ লসটা, ঠিক আছে, ওটাকে আমরা নেগেটিভ রেজাল্ট বলে থাকি। যদি হচ্ছে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস আছে মানে বোন কন্ডাকশন ইজ মোর দ্যান দ্য এয়ার কন্ডাকশন, সেক্ষেত্রে আমরা ওটাকে নেগেটিভ রিনি টেস্ট বলবো। এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখা, ঠিক আছে। ওয়েবার টেস্ট আর রিনি টেস্ট রিলেটেড এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মানে বলছি। এরপর হচ্ছে প্রি অপারেটিভ নার্সিং কেয়ার কি ইনফর্ম দ্য ক্লায়েন্ট ইনিশিয়ালি হিয়ারিং will be poor and it will be improved as edema resolve. Assist the client in ambulation as there is a chance of vertigo, ঠিক আছে। একটা ভার্টিগোর চান্স থাকতে পারে, যেহেতু ইয়ারটা আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম বা ব্যালেন্সেও হেল্প করে, তাহলে ওই প্রবলেমের জন্য ব্যালেন্সেরও প্রবলেম হতে পারে, তো এটা একটা থাকতে পারে, ঠিক আছে। ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু অ্যাভয়েড স্নিজিং, কাফিং, সাডেন চেঞ্জ অফ দ্য পজিশন, নোজ ব্লোয়িং, স্ট্রেনিং বিকজ অফ অ্যাক্টিভিটিস, ইনক্রিজ দ্য প্রেসার ইন দ্য মিডল ইয়ার, ইনিশিয়েট জেনারেল নার্সিং কেয়ার, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের নার্সিং কেয়ার। এরপর হচ্ছে প্রেস বাইকিউসিস, এটা কি না, ইট ইজ আ সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ দ্য ইয়ার। ইট ইজ কজড বাই এজিং প্রসেস অর দ্য ওল্ড এজ মানে যে পেশেন্টগুলোর বয়স অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়, সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হয়, ঠিক আছে। মোস্ট কমন সিঙ্গেল কজ হচ্ছে ওল্ড এজ। Due to presbycusis, degeneration or atrophy of the ganglion cells in the cochlea can be seen, ঠিক আছে। atrophy হয়ে যায় যেটা হচ্ছে of the ganglion cells in the cochlea can be seen. Vascular supply to the inner ear also affected with changes in several area of the ear structure. Hearing loss is unilateral or bilateral. Hearing lossটা either unilateral হতে পারে বা bilateralও হতে পারে। এরপর আসছি মিনিয়ার সিন্ড্রোম, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। Meniere syndrome ki, it is also known as endolymphatic hydrops. It is dilation of the endolymphatic system by overproduction or decreased reabsorption of the endolymphatic fluids. মানে যদি endolymphatic ফ্লুইডটা এক্সেসিভ হয়ে যায়, মানে আইদার বাই ইটস ওভারপ্রোডাকশন অর অ্যাবজর্পশনটা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কজেস ইনক্লুড অ্যালার্জিক রিয়াকশন, ভাইরাল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এটসেট্রা।
Sign and symptoms ki hearing loss, tinnitus, vertigo along with nausea and vomiting. Vertigo will be intense when client lying down on the bed. The client hold the bed or ground in an attention to prevent the whirling. ঠিক আছে, ভার্টিগো হচ্ছে এটা খুব একটা কমন ফিচার, আর এটা খুব মানে একটা কার্ডিনাল সাইন বলতে পারো, যেটা হচ্ছে উইল বি ইন্টেন্স ওয়েন দ্য ক্লায়েন্ট লাইং ডাউন অফ দ্য বেড। যখন বেডে শুয়ে আছে তখনই মনে হবে যে চারদিকটা ঘুরছে। ঠিক আছে, হোল্ড দ্য বেড, ওর জন্য ক্লায়েন্ট হচ্ছে বেডটাকে হোল্ড করে আর গ্রাউন্ডটাকে হোল্ড করে থাকে, যাতে ওই ওয়ার্লিংটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে, সেই জন্য। এরপর হচ্ছে সিভিয়ার হেডেক্স অ্যান্ড প্রেশার ইন দ্য ইয়ার। Nursing care के priority nursing intervention is the care of a client with menial disease is instituting safety measures। কারণ কি যেহেতু ভার্টিকোর প্রবলেম আছে, পেশেন্ট পড়ে যেতে পারে, ওই জন্য সেফটি মেজারটা আমাদেরকে ফার্স্টলি দেখতে হবে। প্রিভেন্ট ইঞ্জুরি ডিউরিং ভার্টিগো অ্যাটাকস, অফার সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন ডায়েট, ইনিশিয়াল জেনারেল নার্সিং কেয়ার। এরপর হচ্ছে সেরুমেন অ্যান্ড ফরেন বডিজ। সেরুমেন অর বক্স ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ impacted canals. Foreign bodies can include vegetables, beads, insects and others objects. Sign and symptom ki include sensation of fullness in the ear with or without hearing loss, pain, itching and bleeding. Removal of the wax or cerumen by irrigation of ear, usually by normal saline, যেটা হচ্ছে NS. Irrigation is contraindicated in client with perforated tympanic membrane and otitis media। যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওটাইটিস মিডিয়া আছে বা পারফোরেটেড টিম্প্যানিক মেমব্রেন, সেখানে কিন্তু আমরা ইরিগেশন করব না, সেটা একদম কন্ট্রাইন্ডিকেটেড সেখানে। ঠিক আছে, most common solution is glycerin or mineral oil for soften the cerumen. The recommended maximum amount of solution of ear irrigation is 50 to 70 ml. Maximum কত, যেটা হচ্ছে 50 থেকে 70 ml. Which foreign bodies like as vegetable pieces, irrigation used carefully because this matter expand with hydration। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু ইরিগেশনটা কেয়ারফুলি করতে হবে, কারণ ওটা ফুলে যেতে পারে, দিয়ে আবার অবস্ট্রাক্ট করে দিতে পারে। মিনারেল অয়েল অ্যান্ড ডাইলিউটেড অ্যালকোহল ইজ ইনস্টিল টু সাফোকেট দ্য ইনসেক্ট। আর ইনসেক্ট যদি ঢুকে যায়, সেক্ষেত্রে ডাইলুটেড অ্যালকোহল, স্পিরিট এইসবগুলো ইউজ করা হয়, যাতে করে ইনসেক্টটাকে কিল করতে পারা যায়। ঠিক আছে, সাফোকেট দ্য ইনসেক্ট উইচ দেন রিমুভড ইউজিং আ ইয়ার ফরসেপ। তাছাড়া ইনসেক্টটা বাইট করে দিতে পারে, ওখানে ইনজিউরি কজ করতে পারে। ঠিক আছে, use a small ear forceps to remove the object, avoid pushing the object further into the canal। হচ্ছে স্মল ইয়ার ফরসেপ ইউজ করতে হবে, একদম পুশ করে দেওয়া চলবে না অবজেক্টটাকে ফার্দার ইনটু ইয়ার ক্যানাল অ্যান্ড ড্যামেজিং দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন। ডু নট ইউজ ভ্যাকুয়াম ফর ফরেন বডি রিমুভাল। কখনোই কিন্তু ভ্যাকুয়াম ইউজ করা যাবে না ফর ফরেন বডি রিমুভাল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে হিয়ারিং লস। ফার্স্টে হচ্ছে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস। ইট অকার্স when the sound waves are blocked in the inner ear because of external or middle ear disorders, causes হচ্ছে inflammatory process বা obstruction of the external or middle ear, tumors, otosclerosis and the scar tissues, already পড়েছি। নেক্সট হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। ইট ইজ আ প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস অফ দ্য ইনার ইয়ার। ইট ইজ অফেন পারমানেন্ট আর মেজার মাস্ট বি টেকেন টু রিডিউস ফার্দার ড্যামেজ। কজেসগুলো কি, ড্যামেজ টু দ্য এইথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, মেডিকেশন, ট্রমা, ইনফেকশন আর সার্জারি, ড্যামেজ টু দ্য ইনার ইয়ার স্ট্রাকচার, মিনিয়া সিন্ড্রোম অ্যান্ড ডায়াবেটিস, মিক্সেডিমা অ্যান্ড প্রোলংড এক্সপোজার টু দ্য লাউড নয়েজ। ঠিক আছে, এটা ইনার ইয়ারে যেহেতু প্রবলেম, তাহলে ক্রেনিয়াল নার্ভের যদি প্রবলেম বা কোনো মেডিকেশন, ট্রমা এইসবের জন্য হতে পারে। ইনার ইয়ারের স্ট্রাকচারগুলো কোনোভাবে ড্যামেজ হয়ে গেছে বা মিনিয়ার সিনড্রোম, ডায়াবেটিস এইসব ক্ষেত্রে হতে পারে, বা প্রোলংড এক্সপোজার টু দ্য লাউড নয়েজ। এরপর যেটা আমরা আসছি সেটা হচ্ছে স্পিকিং ইজ আ নর্মাল টোন টু দ্য ক্লায়েন্ট উইথ ইম্পেয়ার্ড হিয়ারিং লস। ইম্পেয়ার্ড হিয়ারিং অ্যান্ড নট শাউটিং আর ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা অনেক সময় প্রায়োরিটি নার্সিং ইন্টারভেনশন আছে, যে একটা পেশেন্টের হয়তো তার হিয়ারিং লস আছে, তার সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো, তার সাথে কিন্তু নর্মাল টোনেই কথা বলবো, আমরা কিন্তু চিল্লিয়ে কথা বলবো না। ঠিক আছে, দ্য শুড টক ডাইরেক্টলি টু দ্য ক্লায়েন্ট while facing the client and speak clearly. Do not speak in loud tone to the client with the hearing impaired. Mixed hearing loss, it is also known as conductive sensorial hearing loss. Central hearing loss, it is complete loss of hearing or inability to interpret sound including speech due to problem in the brain। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেট করতে পারছে না, মানে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছে কিন্তু সে ওটাকে ট্রান্সলেট করতে পারছে না যে কি বলছে, মানে ওটা আমাদের ব্রেনে প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, cochlear implantation. Cochlear implant is used for sensory neural hearing loss, in which electrodes are placed by the internal ear with a computer device attached to the external ear. Hearing aid কিছু কিছু হয় যেটা used for the client with conductive hearing loss. Conductive hearing loss এর ক্ষেত্রে আমরা hearing aid use করে থাকি।
এরপর হচ্ছে সাইন অফ হিয়ারিং লস কি, স্ট্রেনিং টু হিয়ার অ্যান্ড রিঙ্গিং ইন দ্য ইয়ার্স, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে জোর লাগাতে হচ্ছে শোনার জন্য, ঠিক আছে, বা হচ্ছে কানে হচ্ছে রিঙ্গিং হচ্ছে, ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কিং আদার্স টু রিপিট স্টেটমেন্টস, টার্নিং হেড টু অর লিনিং ফরওয়ার্ড টু ফেভার ওয়ান ইয়ার, মানে একদম এরকমভাবে শুনতে হচ্ছে, ঠিক আছে, ফেলিং টু রেসপন্ড ওয়েন নট লুকিং ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য সাউন্ড, ঠিক আছে, সাউন্ডের ডিরেকশন দিকে তাকাচ্ছে না বা হচ্ছে ফেল করছে ওটাতে রেসপন্ড করতে, অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন ইনকারেক্টলি, রেজিং দ্য ভলিউম অফ দ্য টেলিভিশন অন রেডিও, উইথড্রল ফ্রম দ্য সোশ্যাল ইন্টারাকশন। এরপর হচ্ছে ফ্যাসিলিটেড কমিউনিকেশন ফর আ ক্লায়েন্ট উইথ হিয়ারিং লস, কীভাবে করবো না হচ্ছে রিটেন ওয়ার্ডস ইফ দ্য ক্লায়েন্ট ইজ অ্যাবল টু সি, রিড অ্যান্ড রাইট, providing dim light in the client room, facing the client when speaking, moving close to the client and speaking slowly and clearly, talking in a normal volume at a lower pitch, rephrasing sentences and repeating information, verify the spoken or understanding words by repeat what was said, reading lips and using sign language, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনটা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য কিছু কিছু টেকনিক্স। এরপর আমরা যেটা আসবো এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে এপিস্ট্যাক্সিস। এপিস্ট্যাক্সিস কি? It is the bleeding from the nose. Anterior septum is the most common site of nose bleed. Anterior কিন্তু সব থেকে কমনলি ব্লিডিংটা হয় অ্যান্টিরিয়ার সেপ্টামটা। কজেসগুলো কি? নেজাল ব্লোয়িং, ট্রমা অ্যান্ড হাইপারটেনশন। নেজাল ব্লোয়িং করতে পারে অনেক বেশি নাক ঝাড়া বা অনেক বেশি নাকটাকে ব্লো করা, ট্রমা বা হাইপারটেনশন, ইনসার্শন অফ অ্যান অবজেক্ট ইনটু দ্য নস্ট্রিল, কোনো একটা অবজেক্ট হচ্ছে নস্ট্রিলে ইনসার্ট করার জন্যও হতে পারে। ফার্স্ট এড ম্যানেজমেন্ট কি? পিঞ্চ দ্য নোজ অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ডাইরেক্ট প্রেশার ওভার দ্য এরিয়া টু কন্ট্রোল ব্লিডিং, ask the patient to attain a sitting position with leaning forward to prevent aspiration. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নোজটাকে হচ্ছে পিঞ্চ করে আমাদেরকে লিন ফরওয়ার্ড হতে হবে, ঠিক আছে, সিটিং পজিশনে লিনিং ফরওয়ার্ড আর ডাইরেক্টলি প্রেসার অ্যাপ্লাই করতে হবে পিঞ্চ করে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট অফ এপিস্ট্যাক্সিস। প্রচুর কোশ্চেন আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুটো পয়েন্টই। অ্যাপ্লাই আইজ অন দ্য নোজ। ট্রিটমেন্টটা কি? ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর মেডিকেশন আর দ্য ড্রাগ অফ চয়েস সাচ এস অ্যাড্রিনালিন ইন 1:1000 ডাইলিউশন। ব্রুট্রোক্লট টপিক্যাল নেসাল স্প্রেও ইউজ করা যেতে পারে, এগুলো কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট নয়। এরপর আসছি যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অফ দ্য আই। তাহলে এগুলো যেগুলো পড়লাম সেগুলো ইয়ার মানে ইএনটি নিয়ে পড়লাম, ইয়ার নোজ অ্যান্ড থ্রোট নিয়ে, ঠিক আছে। এরপর আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে আমাদের আই নিয়ে, ঠিক আছে। তো আইটা কি? দ্য আইজ আর দ্য অর্গান অফ দ্য সাইট। It is situated in the orbital cavity. Arterial blood supply to the eyes by ciliary and central retinal arteries. Both are branches of the ophthalmic artery. Is a branch of the internal carotid artery. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অপথ্যালমিক আর্টারির ব্রাঞ্চ, যেটা হচ্ছে আবার ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ। নার্ভ সাপ্লাইড বাই দ্য অপটিক নার্ভ, যেটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভ 2, ঠিক আছে, অপটিক নার্ভ এটা নার্ভ সাপ্লাইটা করে। নিউরোটাও আমরা এরপর পড়বো, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ দ্য আই, যেটা হচ্ছে দ্য আউটার ফাইব্রাস লেয়ার, যেটা হচ্ছে স্ক্লেরা অ্যান্ড কর্নিয়া, দ্য মিডল ভাস্কুলার লেয়ার, যেটাকে আমরা ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট বলে থাকি। ইট কনসিস্ট অফ দ্য কোরয়েড, সিলিয়ারি বডি অ্যান্ড দ্য আইরিস। দ্য ইনার নার্ভাস টিস্যু লেয়ার, যেটা হচ্ছে রেটিনা। স্ট্রাকচার ইনসাইড দ্য আইবল ইনক্লুড দ্য লেন্স, অ্যাকুয়াস ফ্লুইড অ্যান্ড দ্য ভিট্রাস বডি। ঠিক আছে, ইনসাইড দ্য আইবল যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেটা হচ্ছে লেন্স, অ্যাকুয়াস ফ্লুইড আর হচ্ছে ভিট্রাস বডি। এরপর যেটা আমরা এই যে ইমেজটাতে আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি, তোমরা অলরেডি আই নিয়ে জানো, আমরা 11-12-এও হচ্ছে পড়েছি, ঠিক আছে। তো তাও একটু একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের সিলিয়ারি বডি। এরপর হ্যাঁ, এই সামনের যে ইয়েটা, যেটা অ্যান্টিরিয়ার পার্টটাকে, ঠিক আছে, এটা ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 2 পার্ট, যেটা হচ্ছে একটা পস্টিরিয়ার চেম্বার থাকে, এই পিছন দিকের যে পার্টগুলো এটা হচ্ছে পস্টিরিয়ার চেম্বার, আর সামনের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বার, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের নোডাল পয়েন্ট, এই পয়েন্টটাকে বলছে দেন অ্যান্টিরিয়ার পোল, সামনের দিকে যে পোলটা ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, কর্নিয়া, এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের কর্নিয়া, দেন হচ্ছে আমাদের এই নিচে যে ব্ল্যাক মতো দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আইরিস, আর এটা হচ্ছে লিম্বাস, আর এটা হচ্ছে ওরা সেরাটা, এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্লেরা বাইরের দিকের পার্টটা, দেন হচ্ছে কোরয়েড যেটা ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছ, আর এই ইয়েলো কালারের যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে রেটিনা। আর এখান দিয়ে আমাদের অপটিক নার্ভ যায়, এখানটা আমাদের ব্লাইন্ড স্পট, কিছু কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না যেহেতু ওই দিক মানে ওই পার্টটাতে অপটিক নার্ভটা হচ্ছে কানেক্ট হচ্ছে, ওই জন্য ওখানটা আমাদের ব্লাইন্ড স্পট। দেন এটা হচ্ছে আমাদের পস্টিরিয়ার পোল,
দেন হচ্ছে ফোবিয়া একটা এরকম টাইপের ডিপ্রেশন টাইপের একটা থাকে, দেন হচ্ছে আমাদের ভিট্রিয়াস বডি। এই সামনের যে মানে যে ইন্টিরিয়ার পোর্শনটাতে হচ্ছে অ্যাকুয়াস হিউমার থাকে, আর পিছন দিকে যেটা পস্টিরিয়ার পোর্শনটা সেখানে আমাদের হচ্ছে ভিট্রিয়াস, মানে এই জায়গাগুলোতে আমাদের ভিট্রিয়াস হিউমার থাকে। অনেক সময় কনফিউজ করে দেয় নামটা দিয়ে যে পস্টিরিয়ার চেম্বারে কি ভিট্রিয়াস হিউমার থাকে, না, পস্টিরিয়ার চেম্বারে কিন্তু অ্যাকুয়াস হিউমারই থাকবে, কারণ কি এটা পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার আই, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে পস্টিরিয়ার চেম্বার বলছি, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি স্ট্রাকচার অফ দ্য হিউম্যান আই, যেটা হচ্ছে আই অরবিট, দ্য বোন সকেট 4 cm in diameter of skull and protects the eye by pads of fat. Eyelids, they are composed of thin elastic skin and are responsible to protect the anterior portion of the eye. Eyelids are covered by palpebral conjunctiva. Lid margin contain meibomian glands and the eyelashes. Upper eyelid movement is controlled by muscles called the levatopalpebral muscles, which innervated by the oculomotor nerve, যেটা হচ্ছে cranial nerve 3. Conjunctiva, it is the thin transparent mucous membrane that nourishes the eyes. It is made by non-keratinized and stratified squamous epithelial tissues. This is of two types, একটা হচ্ছে bulbar conjunctiva, একটা হচ্ছে palpebral conjunctiva. Bulbarটা হচ্ছে covers the sclera and palpebralটা হচ্ছে covers the inner surface of the eyelid. Inflammation of the conjunctiva is known as conjunctivitis. ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে আমাদের ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ইট ইজ অ্যান আলমন্ড শেপড এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড, ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য আপার অ্যান্ড lateral region of each orbit in frontal bones fossa. Tear produced by lacrimal glands which contain IgA and lysosomes. Flow of tear is lacrimal canal to the lacrimal sac to nasolacrimal duct, ঠিক আছে, মানে এইভাবে হচ্ছে টিয়ারটা ফ্লো করে, lacrimal canal, দেন হচ্ছে lacrimal sac, দেন হচ্ছে nasolacrimal যে ডাক্ট সেখানে। Extraocular muscle, there are 6 extraocular muscles. These muscles are responsible for the movement of eyeball. একটা হচ্ছে সুপিরিয়ার রেক্টাস, যেটা হচ্ছে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট করে, সুপিরিয়ার মানেই বুঝতে পারছি আপওয়ার্ড, ইনফিরিয়ার রেক্টাস ডাউনওয়ার্ড, সুপিরিয়ার অবলিক হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, মিডিয়াল রেক্টাস হচ্ছে ইনওয়ার্ড, ঠিক আছে, মিডিয়াল মানে ভিতর দিকে, তাহলে ইনওয়ার্ড, ইনফিরিয়ার অবলিক মানে আপওয়ার্ড অ্যান্ড ইনওয়ার্ড, ঠিক আছে, ল্যাটারাল রেক্টাস মানে হচ্ছে আউটওয়ার্ডস, ল্যাটারাল মানে বাইরের দিকে, তাহলে আউটওয়ার্ডস, এগুলো তো নর্মালি মনে থাকবে নাম দিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে যেগুলো নাম দিয়ে মনে থাকবে না, সুপিরিয়ার অবলিকটা যেটা হচ্ছে আমাদের ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, সুপিরিয়ার বলতে ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, আর ইনফিরিয়ার হচ্ছে আপওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, এই দুটো মাথায় রাখতে হবে। আর এই যে ফার্স্টে যতগুলো পড়লাম আপ টু দ্য মিডিয়াল, এগুলো হচ্ছে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করছে, আর ইনফিরিয়ার অবলিকটা হচ্ছে ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, আর ল্যাটারাল রেক্টামটা হচ্ছে সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভ। এটা একটা মনে রাখার ট্রিক আছে, LR6 আর SO4, ইট মিনস ল্যাটারাল রেক্টাস মাসেল ইনারভেটেড বাই সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে, LR6 তার জন্য ল্যাটারাল রেক্টাস হচ্ছে সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করছে, অ্যান্ড সুপিরিয়ার যে অবলিকটা SO4 যেটা হচ্ছে ইনারভেটেড বাই দ্য ফোর্থ cranial nerve, and all other eye muscles regulated by the third cranial nerve, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে যেটা সুপিরিয়ার অবলিকটা সেটা হচ্ছে ফোর দ্বারা হচ্ছে, ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু ভুলিয়ে দিয়েছে, এখানে ইনফিরিয়ার অবলিকটা ফোর দিয়েছে, এটা কিন্তু সুপিরিয়ার অবলিক হবে, ইনফিরিয়ারটা উপরে যাবে, ঠিক আছে, এটা একটু ওরা ভুল করে দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। আর সুপিরিয়ার অবলিকে আই থিঙ্ক আপওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড মুভমেন্টটা হয়, তো ভুল করে, তাহলে এটা হবে আমাদের মানে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভে কিন্তু সুপিরিয়ার অবলিকটা সাপ্লাই করছে, ঠিক আছে, আর ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভে হচ্ছে আমাদের ইনফিরিয়ার, এখানে হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ক্রেনিয়াল, আমি নিজেই ভুল বলছি, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভে হচ্ছে ইনফিরিয়ার অবলিকটা আমাদের সাপ্লাই করছে, আর হচ্ছে ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভে হচ্ছে সুপিরিয়ার, এটা হবে আমাদের সুপিরিয়ার অবলিক, ঠিক আছে। আরেকবার ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি, SO4 এটা মনে রাখবে, তাহলে সুপিরিয়ার অবলিক ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ইনফিরিয়ার অবলিক ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ।
আর মুভমেন্টগুলো কিন্তু ঠিকই দেওয়া আছে। সুপিরিয়র অবলিকটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটার মুভমেন্ট করে, আর ইনফিরিয়র অবলিকটা হচ্ছে আপওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট করে। মানে এখানে একটু উল্টোটা মনে রাখতে হবে। সুপিরিয়র মানে আমরা উপরটা ভাবি, কিন্তু অবলিক যেহেতু সেহেতু আমাদেরকে ভেবে নিতে হবে যে উল্টো মুভমেন্ট। সুপিরিয়র অবলিক মানে ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, ইনফিরিয়র অবলিক মানে আপওয়ার্ড অ্যান্ড আউটওয়ার্ড। ঠিক আছে, শুধু এখানে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে LR6 আর SO4টা। ঠিক আছে, ল্যাটারাল রেকটাসটা হচ্ছে 6 ক্রেনিয়াল নার্ভ, সরি, আর সুপিরিয়র অবলিকটা হচ্ছে 4th ক্রেনিয়াল নার্ভ, বাকি সবগুলো হচ্ছে 3rd ক্রেনিয়াল নার্ভ। বাস এইটুকু মনে রাখবে, এই ট্রিকটা মনে রাখবে, সব মনে থেকে যাবে। ঠিক আছে, এরপর আমরা আসছি অকিউলার স্ট্রাকচার অফ দ্য আই। আইবল, ইট ইজ 1 inch or 2.5 centimeter in diameter, situated in the orbit. It consists of 3 layers. External layer যেটা হচ্ছে sclera and cornea, middle layer যেটা হচ্ছে uveal tract, and inner layer হচ্ছে retina। ঠিক আছে, এক্সটার্নাল আমাদের পিছন দিকে স্ক্লেরা থাকে, সামনের দিকে কর্নিয়া, মিডল লেয়ারে ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট, আর ইনার লেয়ারে হচ্ছে রেটিনা। আমরা অলরেডি ইমেজটাতে দেখছিলাম। দেন হচ্ছে স্ক্লেরা ইজ দ্য হোয়াইট পার্ট অফ দ্য আই, হোয়াইট অফ দ্য আই অ্যাবাউট posterior 5/6 of external layer of the eye. It is outermost layer of the eye. It is hyper bilirubinemia or jaundice. Sclera will become yellowish ডিসকালারেশন। যখন হচ্ছে হাইপার বিলিরুবিনিমিয়া হয় জন্ডিসের ক্ষেত্রে, ওই জন্য আমরা স্ক্লেরাটা দেখি, ওটা হচ্ছে ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন হয়ে যায়। অ্যান্ড ওপেনিং অ্যাট দ্য জাংশন অফ দ্য স্ক্লেরা অ্যান্ড কর্নিয়া is known as anal of the ক্যানাল অফ দ্য স্ক্লেম হবে, যাই হোক। দেন হচ্ছে কর্নিয়া, ইট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার 1/6 পার্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল লেয়ার অফ দ্য আই। ইট ইজ ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড অ্যাভাস্কুলার স্ট্রাকচার অফ দ্য আই। লাইট রেস পাসেস থ্রু দ্য কর্নিয়া টু রিচ দ্য রেটিনা। দেন হচ্ছে উভিয়াল ট্র্যাক্ট কি, উভিয়া যেটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য মিডল লেয়ার অফ দ্য আই। ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট কনসিস্ট অফ কোরয়েড, সিলিয়ারি বডি অ্যান্ড আইরিস। এগুলো জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য পড়ছি, অতটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট নয়। ঠিক আছে, কোরয়েড কি হাইলি ভাস্কুলার লেয়ার অফ দ্য আই, এটা কিন্তু মাথায় রাখবে কোনটা হচ্ছে হাইলি ভাস্কুলার লেয়ার অফ দ্য আই, সেটা হচ্ছে কোরয়েড। ইট ইজ ভেরি রিচ ইন ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ডিপ ইন চকলেট ব্রাউন ইন কালার, লাই বিটুইন দ্য রেটিনা অ্যান্ড স্ক্লেরা। Light enter the eye through the pupil, stimulate the sensory receptor in the retina, then is absorbed by the choroid. Choroid provides nourishment to the outer layer of the retina. Outer layer of retina টাকে এটা nourishment provide করে। Ciliary body কি, the lens is attached to the ciliary body by the suspensory ligament. Ciliary body consists of the ciliary muscles and ciliary process, and it connects the choroid and iris. It has two functions, একটা হচ্ছে production of the aqueous humor and accommodation of reflex. Accommodation is a process of adjustment of lens thickness as per the distance of the object from the eye. মানে হচ্ছে লেন্সটার হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট, অ্যাকোমোডেশন বলে। ঠিক আছে, অ্যাকোমোডেশন বলতে মানে যতটা ডিস্টেন্স অনুযায়ী হচ্ছে লেন্সটা সেভাবে অ্যাকোমোডেট করছে, সেটাকে আমরা অ্যাকোমোডেশন বলি। তাহলে এটা কে করে না, হচ্ছে সিলিয়ারি বডি। আর প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াস হিউমারও করে। টু ফোকাস অন ক্লোজার অর নিয়ার অর অবজেক্ট, সিলিয়ারি মাসেল কন্ট্রাক্ট, মানে লেন্সটাকে সিলিয়ারি মাসেল কন্ট্রাক্ট করে দেয়, লেন্স কনভেক্সিটি ইজ ইনক্রিজ, লেন্সের কনভেক্সিটিটা এখানে ইনক্রিজ হয়ে যায়। সিলিয়ারি মাসেল কন্ট্রাক্ট করলে লেন্সের সাইজটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কন্ট্রোল বাই দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। আর ফোকাস অন ডিস্ট্যান্ট অবজেক্ট, সিলিয়ারি মাসেল রিল্যাক্স, ফ্ল্যাটেন দ্য লেন্স, রেগুলেটেড বাই দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক আছে, বোঝা গেছে। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে আইরিস। আইরিস ইজ দ্য ভিজিবল কালার্ড পার্ট অফ দ্য আই, যেটা আমরা বলি ব্রাউন কালারের চোখ বা এর চোখ গ্রিন কালারের বা ব্লুইশ একটা কালার, সেটা আমরা আইরিসটাকে বলি। ঠিক আছে, ভিজিবল কালার পার্ট অফ দ্য আই। ইট ইজ highly vascularized part of the eye behind the cornea. It dilates and constricts in response to the light. It is known as pupillary reflex. ঠিক আছে, ইন ব্রাইট লাইট পিউপিল কনস্ট্রিক্ট, ব্রাইট লাইট হলে পিউপিলটা ছোট হয়ে যায়, যেটা কন্ট্রোল বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। অ্যান্ড ইন ডিম লাইট পিউপিল ডাইলেটস, যেটা হচ্ছে কন্ট্রোল বাই দ্য সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে দ্য কালার অফ দ্য আইরিস জেনারেলি ডিটারমাইন্ড, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ দ্য মেলানিন পিগমেন্ট প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, কতগুলো মেলানিন পিগমেন্ট আছে সেই হিসেবে তার কালারটা ডিটেক্ট হয়। এরপর হচ্ছে অ্যাক্সেসরি অর্গান অফ দ্য আইলিডস কি, ইট ইজ দ্য মুভেবল অর ফোল্ডেড টিস্যু দ্যাট আর সিচুয়েটেড অ্যাবাভ অ্যান্ড বিলো দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য আই। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্যালপিব্রা। ইনফ্লামেশন অফ দ্য আইলিড ইজ নোন অ্যাজ ব্লেফারাইটিস। ব্লেফারাইটিসটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন অফ দ্য আইলিড।
দেন হচ্ছে আইব্রোস, ইট ইজ আর্কড রিজেস অফ দ্য সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন, মানে ফ্রন্টাল বোনটা যেটা আর্কড রিজটা সেটা হচ্ছে আমরা আইব্রো বলে থাকি, ঠিক আছে। মানে আমরা আইব্রো তো সবাই জানি, নিউমারাস হেয়ার অফ দ্য আইব্রোস প্রজেক্টেড ইন দ্য সারফেস অফ দ্য স্কিন, দে প্রোটেক্ট দ্য আই বল ফ্রম সোয়েট, ডাস্ট অ্যান্ড আদার ফরেন বডিজ। এরপর হচ্ছে যেটা অ্যাক্সেসরি অর্গানের মধ্যে আর আইলিড মার্জিন আছে। আচ্ছা, আমি যেটা পড়ছিলাম এর আগে, যেটা হচ্ছে আমাদের অকিউলার স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা আইবল, স্ক্লেরা, কর্নিয়া, ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট, কোরয়েড, সিলোরি বডি, আইরিস এগুলো পড়লাম, ঠিক আছে। কিছু এই সাইডে মিস হয়ে গেছে, সেগুলো হচ্ছে পিউপিল, যেটা হচ্ছে হোল, ইট ইজ আ হোল লোকেটেড ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য আইরিস or the eye allowed to light to strike the retina. The size of the pupil is controlled by the iris, already পড়লাম। the iris regulates the amount of light, যেটাকে pupillary light reflex বলা হয়। pupil gets wider in dark and narrower in light. dilation of the pupilটাকে mydriasis বলা হয়, constrictionটাকে meiosis বলা হয়। normal diameter of the pupil 2 to 4 mm in bright light and 4 to 8 mm in case of dark or dim light, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। pupillary light reflexes are measured based on the 4+ gradient which indicate normal response is 4+, which indicate a brisk large response, and 0 indicate a unresponsive pupil, and doctor document pupillary reaction in the PARLA acronym, which means pupil are equal, round, reactive to the light and accommodation। তাহলে পার্লার ফুল ফর্মটা মনে রাখবে যে pupils are equal, round and reactive to light and accommodation, এটা কিন্তু ইউজ করা হয়। Then হচ্ছে retina. Retina is the innermost layer of the eye. Retina is the layer which convert the light into nerve impulses. Optic pathway is started from retina and end with occipital lobe of the cerebrum. The light sensitive layer consists of sensory receptor cells or photoreceptor known as cones and rod, ঠিক আছে। লাইট সেন্সিটিভ লেয়ারগুলো হচ্ছে সেন্সারি কিছু রিসেপ্টার সেল থাকে আর ফটো রিসেপ্টার থাকে, সেটা হচ্ছে কোন সেলস আর হচ্ছে রড সেলস। কোন সেলটা কি না, রেসপন্সিবল ফর সেন্ট্রাল ভিশন, কালার ভিশন অ্যান্ড নাইট ভিশন। এটা অ্যাক্টিং অন দ্য ফাংশনিং ইন ব্রাইট লাইট, মেনলি এটা কালার ভিশন করতে হেল্প করে, ঠিক আছে। আর এটা ব্রাইট লাইটে কিন্তু ফাংশন করে। রড সেলটা কি পেরিফেরাল ভিশনের জন্য রেসপন্সিবল ইন অ্যাক্টিভ ফাংশন ইন দ্য ডিম লাইট। ভিটামিন এ ইজ এসেন্সিয়াল ফর ফাংশন অফ রডস, ডেফিসিয়েন্সি মে কজ নাইট ব্লাইন্ডনেস। Optic disc, it is the location where the optic nerve enters into the eyeball. It is also known as blind spot because it does not contain of the photoreceptors of light sensitive cells such as rod and cone, ঠিক আছে। ওই জন্য ওই জায়গাটা ব্লাইন্ড স্পট বলা হয়, যেটা আগেই বললাম। লেন্স কি, ইট ইজ দ্য কালারলেস ট্রান্সপারেন্ট biconvex structure. It is held in position by zonular fibers and lies behind iris and pupil. Lens has no nerve and blood supply. Its thickness is controlled by ciliary muscle by suspensory ligaments. Focal length of human lens is 44 mm and its refractory power is 23 diopter. Lens divides the anterior eyeball into two cavities, যেটাকে anterior cavity বলি আর একটাকে posterior cavity। এবার anterior cavity তে aqueous humor থাকে আর posterior cavity তে vitreous humor থাকে, ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপর anterior cavity দুটো ভাগ, যেটা হচ্ছে anterior chamber আর posterior chamber। এবার কোয়েশ্চেনে যদি আছে posterior chamber এ তাহলে কি থাকে, অফকোর্স aqueous humor থাকবে, যেটা আমি আগেও বলছিলাম, ঠিক আছে। তাহলে এটা কনফিউজ করার জন্য অনেক সময় দিয়ে দেয়, আমরা পস্টেরিয়ার দেখেই ভাবি যে এখানে তো ভিট্রিয়াস হিউমার থাকবে, কিন্তু তা না। পস্টেরিয়ার যদি চেম্বার লেখা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেখানে অ্যাকুয়াস হিউমার থাকবে, কারণ কি সেটা ইজ আ পার্ট অফ অ্যান্টিরিয়ার ক্যাভিটি। দেন আমরা অ্যাক্সেসরি অর্গানে আর একটা পড়ছিলাম, যেটা হচ্ছে আইলিড মার্জিন। ইট ইজ আ স্ট্রাকচার অ্যালং উইথ এজেস অফ দ্য আইলিড। দেয়ার আর নিউমারাস sebaceous gland, tarsal glands and meibomian glands are modified from the sebaceous gland that are secreting oily material which spread the conjunctiva and which delaying the evaporation of the tear. Usually one blinking takes 3 to 7 seconds. এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে, একদম দরকার নেই, জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বললাম। দেন হচ্ছে সেগমেন্ট অফ দ্য আই, অ্যান্টিরিয়ার সেগমেন্ট অ্যান্ড দ্য পস্টিরিয়ার সেগমেন্ট, যেটাকে আমরা ক্যাভিটিও বলছিলাম, ঠিক আছে। অ্যান্টিরিয়ার সেগমেন্ট যেটা আমরা অ্যাকুয়াস হিউমার বলছি, which replaced by every 90 minutes it has a cavity between cornea and the lens which further divided into anterior and posterior chamber, যেটা বললাম, ঠিক আছে। it is the space between the cornea and the iris, আর posterior হচ্ছে between the iris and the lens।
Aqueous humor is secreted by the ciliary body in posterior chamber and it entered into the anterior chamber through pupil. Aqueous humor is a transparent watery fluid similar to plasma. Aqueous humor is provides nourishment to the cornea and lens. Aqueous humor is maintained into ocular intraocular pressure. মানে aqueous humorটা হচ্ছে আইওপিটা মেনটেন করতে হেল্প করে. নর্মাল আইওপি অফ দ্য হিউম্যান ইজ 10 to 21 mm of Hg. Very important. Then posterior segment, it contains vitreous body. It is a cavity between lens and retina. Vitreous body or fluid is a transparent colorless gelatinous mass which make a 4/5 volume of the eyeball and helps to maintain the shape of the eye. ঠিক আছে, এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টেস্ট। ফার্স্টে হচ্ছে টোনোমেট্রি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটার ইমেজ বেস কোয়েশ্চেনও অনেক সময় চলে আসে। এটা হচ্ছে দেখো, এটা হচ্ছে টোনোমেট্রি। এরপর দিস ইজ ইউজ টু অ্যাসেস দ্য ইনক্রিজ ইন্ট্রাঅকিউলার প্রেসার, আইওপি অ্যান্ড ডায়াগনোসিস অফ গ্লোকোমা। ইট ইজ মেজার বাই ইউজিং আ ইনস্ট্রুমেন্ট উইচ ইজ নোন অ্যাজ টোনোমিটার। ঠিক আছে, নর্মাল আইওপি অফ দ্য হিউম্যান আই ইজ 10 to 21 mm of Hg। এটাও একটা টোনোমিটার। আর একটা টোনোমিটারের টাইপ আছে যেটা আমি ইমেজটা আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, there are two types, একটা হচ্ছে contact and non-contact. Contact tonometry is most accurate method of measuring IOP which require topical anesthetic. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে contact। আর একটা non-contact আছে যেটা আমি বলছিলাম, ঠিক আছে, যেটার ইমেজটা এখানে দেওয়া নেই। Client must be instructed to avoid rubbing the eyes after administration of the topical anesthetic to prevent further damage of the eye due to loss of sensation। মানে তখন হচ্ছে রাবিং করা চলবে না। এরপর হচ্ছে স্নেনেল চার্ট আর ইশিহারা চার্ট। সবাই চার্টটা দেখেছো আই থিঙ্ক। ইট ইজ ইউজ টু টেস্ট ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, ডিস্টেন্স ভিশন কতটা আছে ফ্রম 20 feet or 6 meters. ইট ইজ কম্পোজড অফ সিরিজ অফ প্রোগ্রেসিভলি স্মলার রোজ অফ লেটার্স। নর্মাল ভিজুয়াল অ্যাকিউটি হচ্ছে 6/6 or 20/20। টার্মিনোলজি used in this test, OD হচ্ছে ocular dexter right eye, ocular syncytial left eye, ocular uter Q যেটা হচ্ছে both eyes। ঠিক আছে, এগুলো কিছু কিছু টার্মিনোলজির অত ইম্পর্টেন্ট নয়। ইসিহারা চার্টটা কি, মানে শুধু নামটা মনে রাখবে, আর কি সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ইসিহারা চার্টটা ইউজড টু অ্যাসেস দ্য কালার ভিশন অফ দ্য আই। এটা কি করতে হেল্প করে সেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা তাহলে এই লাইনটা মাথায় রাখবে। দিস টেস্ট ইজ কনসিডার অফ আ বুকলেট অফ আ নাম্বার অফ কালার প্লেটস, ইউজুয়ালি 38 plates। Not so important. For one plate only 3 seconds are given for response. Color blindness and next is recessive disorder in which eye fails to distinguish between red and green colors। এটা হচ্ছে মোস্ট কমন টাইপ অফ কালার ব্লাইন্ডনেস, এটা হচ্ছে রেড অ্যান্ড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ইসিহারা চার্ট। এরপর হচ্ছে অপথ্যালমোস্কোপি। অপথ্যালমোস্কোপি যেটাকে ফান্ডোস্কোপিও বলা হয়, ইট ইজ মেজার্ড বাই স্মল পোর্টেবল ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অপথ্যালমোস্কোপ। ইট ইজ ডাইরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য আইস বাই অ্যান অপথ্যালমোস্কোপ উইচ ইজ পারফর্মড ইন আ ডার্ক রুম বিফোর এক্সামিনেশন। ডাইলেশন অফ দ্য পিউপিল যেটা হচ্ছে মায়োড্রাইসিস আর নেসেসারি ফর প্রপার ভিজুয়ালাইজেশন। 15 to 30 minutes before the test, 1 to 2 drops of tropicamide 0.5% is used for mydriasis। তাহলে 15 থেকে 30 মিনিট আগে হচ্ছে আমাদের 1 to 2 drops tropicamide 0.5% হচ্ছে ইউজ করা হয় ফর mydriasis, মানে হচ্ছে পিউপিল ডাইলেশনের জন্য। ম্যাকিউলা শুড বি এক্সামাইন্ড ইন দ্য লাস্ট বিকজ ইট ইজ হাইলি সেন্সিটিভ টু লাইট। ম্যাকিউলাটা হচ্ছে লাস্টে অবজার্ভ করতে হবে, এক্সামাইন করতে হবে, কারণ কি ইট ইজ হাইলি সেন্সিটিভ টু লাইট। আর এটা হচ্ছে আমাদের অপথ্যালমোস্কোপ। ইমেজ বেস কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে আই ডিসঅর্ডার্স। ফার্স্টে হচ্ছে ক্যাটারাক্ট। ইট ইজ আ ওপেসিটি অ্যান্ড ক্লাউডিনেস অফ দ্য লেন্স উইচ ক্যান প্রোগ্রেস টু ব্লাইন্ডনেস। মানে এখানে হচ্ছে ওপেক হয়ে যায় লেন্সটা, আর হচ্ছে ক্লাউডি হয়ে যায়। ঠিক আছে, যেটা কিন্তু ব্লাইন্ডনেস লিড করতে পারে। দ্য লেন্স বিকাম ক্লাউডি ডিউ টু চেঞ্জেস ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য লেন্স প্রোটিন, যেটা হচ্ছে ক্রিস্টালিন। ইট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস ইন ইন্ডিয়া। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস ইন ইন্ডিয়া? দ্যাট ইজ ক্যাটারাক্ট। কজেস অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টর, সিনাইল ক্যাটারাক্ট, এজিং প্রসেস যেটা হচ্ছে মোস্ট কমন, হেরিডিটারি হচ্ছে কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট, ইনজুরি, ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট, সেকেন্ডারি কজ ইনক্লুডস ডায়াবেটিস, ম্যাটারনাল rubella, severe myopia and UV exposure, smoking and long-term use of corticosteroids। দেন হচ্ছে টাইপ অফ ক্যাটারাক্ট। নিউক্লিয়ার ক্যাটারাক্ট, ওপেসিটি অ্যান্ড ক্লাউডনেস অকার অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য লেন্স, এটাকে নিউক্লিয়ার ক্যাটারাক্ট বলি। কর্টিক্যাল ক্যাটারাক্ট কি, ওপেসিটি অ্যান্ড ক্লাউডনেস অকার্স অ্যাট দ্য পেরিফেরি অফ দ্য লেন্স। পস্টেরিয়র সাবস্ক্যাপুলার ক্যাটারাক্ট, ওপেসিটি অ্যান্ড ক্লাউডনেস অকার্ড অ্যাট ফ্রন্ট অফ posterior capsule।
দেন হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটমস, ব্লাড ভিশন অ্যান্ড ডিক্রিজড কালার পারসেপশন, যেটা হচ্ছে আর্লি সাইন অফ ক্যাটারাক্ট, রিডিউসড ভিজুয়াল অ্যাকিউটি অ্যান্ড ডিপ্লোপিয়া, ডাবল ভিশন হয় আর ফোটোফোবিয়াও দেখা যেতে পারে, অ্যাকিউটিটা কমে যাচ্ছে, ডিপ্লোপিয়া মানে ডাবল ভিশন দেখতে পেতে পারি, আর হচ্ছে ফোটোফোবিয়া, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে লাইটে হচ্ছে প্রবলেম হবে দেখতে, ঠিক আছে। অ্যাবসেন্স অফ রেড রিফ্লেক্সেস ডিউরিং অপথালমোস্কোপি, আর যেটা অপথালমোস্কোপি সময় একটা রেড রিফ্লেক্স দেখতে পাওয়া যায় ডিউ টু দ্য লেন্সের জন্য, তো সেইটাও আমাদের অ্যাবসেন্ট থাকবে, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রেজেন্স অফ মিল্কি হোয়াইট প্লেক অ্যাপিয়ারেন্স, যেটা হচ্ছে লেট সাইন, পেন অ্যান্ড আই রেডনেস ইউজুয়ালি রিলেটেড টু দ্য সেনাইল ক্যাটারাক্ট, মানে যাদের হচ্ছে এজের জন্য নয়, ঠিক আছে, আগে ক্যাটারাক্ট হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে, তো সেটাকে আমরা সেনাইল ক্যাটারাক্ট বলি। আম সো সরি, সিনাইল ক্যাটারাক্ট বলতে যেটা এজের জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে যত ওল্ড এজ হচ্ছে পার্সনটা হচ্ছে তত তার হচ্ছে ক্যাটারাক্ট হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা সিনাইল ক্যাটারাক্ট বলবো। আম সরি, এটা একটা স্লিপ অফ টাং ছিল। দেন হচ্ছে পেন অ্যান্ড আই রেডনেস আমরা দেখতে পাই ইন কেস অফ সিনাইল ক্যাটারাক্ট, কারো কারো আগেও হয়ে যায়, ঠিক আছে, ক্যাটারাক্ট এজ মানে ওল্ড এজের জন্য হয় না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সিমটমগুলো দেখতে পাবো না। গ্র্যাজুয়ালি লস অফ ভিশন, দেন হচ্ছে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন, মোস্ট কমন সার্জারি ফর ক্যাটারাক্ট ম্যানেজমেন্ট ইন which lens is broken up by ultrasonic vibration and laser is extracted by the suction. ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন মানে কি, এটা হচ্ছে ক্যাটারাক্টের জন্য একটা সার্জারি, যেখানে হচ্ছে লেন্সটাকে ব্রোকেন আপ মানে লেন্সটাকে পুরো ভাঙা হয়, দেন আলট্রাসনিক ভাইব্রেশনের দ্বারা লেন্সটা হচ্ছে এক্সট্রাক্ট করা হয় সাকশনের দ্বারা, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে এক্সট্রা ক্যাপসুলার এক্সট্রাকশন মানে কি, রিমুভাল অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুল অ্যান্ড লেন্স, অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুল আর লেন্সটা রিমুভ করলে সেটাকে আমরা বলবো এক্সট্রা ক্যাপসুলার এক্সট্রাকশন। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে আচ্ছা, removal of anterior capsule and lens through small incision after that lens has been fragmented through phacoemulsification technique. This procedure is most commonly used. তাহলে এটা ফ্যাকোইমালসিফিকেশনের পরে এটা ইউজ করা হয়, ওই যে বাইরের যে অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুলটা, সরি, রিমুভাল অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুল অ্যান্ড লেন্স, মানে লেন্স আর অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুলটাকে রিমুভ করা হয়, ঠিক আছে, আফটার দ্য ওই ফ্যাকোইমালসিফিকেশনের পরে। এরপর ইন্টারনাল ক্যাপসুলার মানে রিমুভাল অফ দ্য এন্টায়ার লেন্স অ্যাজ আ ইউনিট, মানে পুরো লেন্সটা একটা ইউনিট হিসেবে পুরোটা বের করে নেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রা ক্যাপসুলার লেন্স ইমপ্ল্যান্টেশন, ইট ইজ ইউজুয়ালি ডান অ্যাট দ্য টাইম অফ ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন। তারপরে হচ্ছে ওটাকে একটা বাইরের থেকে হচ্ছে একটা লেন্স ইমপ্ল্যান্ট করা হয়। দেন হচ্ছে নার্সিং কেয়ার, ওরিয়েন্ট দ্য ক্লায়েন্ট অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্ট, কিপ দ্য কল বেল অর ফোন অ্যাট দ্য ক্লায়েন্ট আনএফেক্টেড বেডসাইডস, encourage the client to wear dark glasses, dark glass patientকে provide করা হয়, ensure there are no environmental hazards, instruct the client that not to bend over the knees for first weeks after cataract surgery to prevent increase in IOP, মানে হচ্ছে বেন্ড ওভার করতে বারণ করা হয় যাতে করে আয়ে কোনো প্রেশার না পড়ে, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা হচ্ছে গ্লকোমা। It is an eye disorder which increase intraocular pressure. If it is untreated, then resultant optic nerve will be damaged and blindness will be occurred. IOP pressure within eyeball increased more than 21 mm of Hg in case of glaucoma, মানে নর্মালি আমরা 21 পর্যন্ত পড়েছিলাম, 10 to 21, আর এখানে যদি 21 এর ইনক্রিজ করে দেন আমরা ওটাকে গ্লকোমা বলবো, বা আইওপি প্রেসারটা হচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে গেছে। ইউজুয়ালি নর্মাল আইওপি হচ্ছে 10 to 21, ইউজুয়ালি আইওপি ইজ দ্য প্রেসার অফ দ্য অ্যাকুয়াস ফ্লুইডের প্রেসারটাকে আমরা আইওপি বলে থাকি। Cause of increased IOP কি না, overproduction of the aqueous humor, inadequate drainage of aqueous fluid from the canal of sclera, মানে হয় aqueous humorটা ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বা ড্রেনেজটা প্রপার হচ্ছে না, ঠিক আছে। নার্সিং কেয়ার কি, দ্য এম অফ দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ ডিক্রিজ IOP, সো গিভ পিউপিল কনস্ট্রিকশন মেডিকেশন টু কনস্ট্রিক্ট দ্য পিউপিল টু ডিক্রিজ দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য aqueous fluid, মানে এখানে হচ্ছে পিউপিল কনস্ট্রিকশন মেডিকেশন দেওয়া হয় যাতে করে পিউপিলটাকে ডিক্রিজ করে আর প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াস ফ্লুইডটা হচ্ছে কম হয়। টিচ টু দ্য ক্লায়েন্ট টু রিপোর্ট আইস পেন, হ্যালোস অ্যারাউন্ড দ্য লাইটস অ্যান্ড এনি চেঞ্জ ইন দ্য ভিশন টু দ্য এসিপি, মানে কোনো আই পেন হলে বা হচ্ছে কোনো হ্যালোস অ্যারাউন্ড দ্য লাইট হলে সেটা রিপোর্ট করতে হবে, আর এনি চেঞ্জ ইন দ্য ভিশন টু দ্য এসিপি। এরপর আসবো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা আর হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা। Open angle glaucoma ki, it is the most common type of glaucoma, also known as silent glaucoma.
aqueous fluid does not drain adequately from the eyes. It occurs due to the obstruction to outflow of the aqueous fluid. মানে aqueous fluidটার আউটফ্লোটা যদি অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় তাহলে সেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা। রিজাল্টেড ডিস্ট্রয় অফ রেটিনাল নার্ভ কজিং প্রোগ্রেসিভ ভিশন লস ইন এফেক্টিভ এরিয়াস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রেটিনাল নার্ভটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, দি প্রোগ্রেসিভ ভিশন লস হয়। ঠিক আছে, ইন উইচ আইওপি ইনক্রিজ 22 to 32 mm of Hg, which is measured by tonometer. It is the most common type of glaucoma. মানে হচ্ছে আমাদের আউটফ্লোটা যখন অবস্ট্রাক্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা বলবো। তাহলে এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপর এটা সাইন অ্যান্ড সিমটমস কি? পেনলেস অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ ইনক্রিজড আইওপি, ভিশন চেঞ্জেস আর স্লো, টার্নেল ভিশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে কার্ডিনাল সাইন, গ্র্যাজুয়াল লস অফ পেরিফেরাল ভিশন, মাইল্ড হেডেক। টার্নেল ভিশন মানে একটা টার্নেলে শুধু আমরা দেখতে পাবো, মানে সাইডের পেরিফেরাল ভিশনগুলো আমাদের লস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, একটা সেন্ট্রাল ভিশন থাকবে, একটা টার্নেলের মতো ভিশন থাকবে। ঠিক আছে, চয়েসেস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে টিমোলল। দেন আমাদের অ্যাঙ্গেল ক্লোজার glaucoma, it is an ocular emergency. It occurs due to the blocking or occlusion of the outflow of the aqueous humor into the trabecular meshwork. মানে এখানে হচ্ছে ওই ট্রেবেকুলার মেশওয়ার্কে যে আউটফ্লোটা হয় অ্যাকুয়াস হিউমারে সেখানটার অক্লুশন বা ব্লকিং হয়ে যাওয়া। ঠিক আছে, এরপর ট্র্যাপড অ্যাকুয়াস হিউমার উইচ কজেস সাডেন ইনক্রিজড আইওপি প্রেসার। এরপর ওই অ্যাকুয়াস হিউমারটা ট্র্যাপড হয়ে যাওয়ার কারণে সাডেন একটা ইনক্রিজ ইন আইওপি প্রেসার হয়। Cause includes lens or a pupil dilation from medication or sympathetic stimulation. মানে পিউপিল ডাইলেশনের জন্য অনেক সময় হতে পারে ওই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ করে দেয়, আর মেডিকেশন আর সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের জন্য হতে পারে। ইন বিচ আইওপি ইনক্রিজেস 50 to 70 mm of Hg, আর অ্যাঙ্গেল ক্লোজারে আইওপিটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। ঠিক আছে, ওপেন অ্যাঙ্গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাঙ্গেলটা ওপেন আছে কিন্তু হচ্ছে ওই আউটফ্লোটাতে কোথাও একটা অবস্ট্রাকশন হয়েছে, আর অ্যাঙ্গেল ক্লোজারে মানে অ্যাঙ্গেলটা অক্লুড হয়ে গেছে, মানে যেখানে হচ্ছে আমাদের ট্রেবেকুলার মেশওয়ার্কে যে জায়গাতে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আউটফ্লোটা হয়, মানে সেই জায়গাটাতেই ব্লক হচ্ছে, মানে ওই অ্যাঙ্গেলটা এরকমভাবে এইরকম ট্রেবেকুলার মেশওয়ার্ক থাকে আর এইভাবে থাকে, তো তো সেই অ্যাঙ্গেলটাই ক্লোজ হয়ে গেছে, এইখানটাতেই অক্লুশনটা আছে ইন কেস অফ অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটম কি? এটা যেহেতু একটা এমার্জেন্সি কন্ডিশন, তো সিভিয়ার ফ্রন্টাল হেডেক থাকবে, রেডনেস, সোয়েলিং অফ দ্য কনজাংটিভা, লস অফ সেন্ট্রাল ভিশন অ্যান্ড ব্লাড ভিশন, হ্যালো অ্যারাউন্ড লাইস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিমটম, এটা মাথায় রাখতে হবে। নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং অ্যান্ড সোয়েটিং, পিউপিলস ফিক্সড, সেমি ডাইলেটেড অ্যান্ড নন রিয়াক্টিভ টু লাইট অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন। ইট ইজ আ সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জিক্যাল লাইক আইরিডেক্টমি, এখানে কিন্তু সার্জারি করতে হবে। অ্যাঙ্গেল যেটা ওপেন অ্যাঙ্গেলে হচ্ছে আমরা টিমোলল দিয়ে থাকি, কিন্তু অ্যাঙ্গেল ক্লোজারে কিন্তু কখনোই আমরা হচ্ছে টিমোলল দেবো না, সেক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যালি হচ্ছে আইরিডেক্টমি করে কিওর করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার অর্ডার মেডিকেশন লাইক কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর টু ডিক্রিজ দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াস ফ্লুইড লাইক অ্যাসিটাজোলামাইন। বিটা ব্লকার ইউজ করা যেতে পারে টু ডিক্রিজ দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যাকুয়াস ফ্লুইড অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার সাচ অ্যাজ স্টিমোলর। ড্রাগ অফ চয়েস ফর ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা। ঠিক আছে, মায়োটিক টু কনস্ট্রিক্ট পিউপিল অ্যান্ড ইনক্রিজ ড্রেনেজ অফ দ্য অ্যাকুয়াস আউটফ্লো সাচ অ্যাজ পিলোকার্পিন। ঠিক আছে, মায়োটিক আমরা ইউজ করতে পারি ওই ড্রেনেজটাকে ইনক্রিজ করার জন্য, সাচ অ্যাজ পিলোকার্পিন। নার্সিং কেয়ার ফর ক্লোজার অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা, ইট ইজ অ্যান অ্যাকিউট সার্জিক্যালি or ocular emergency immediately, so treat immediately to give medication to decrease IOP immediately. Prepare for peripheral iridectomy to allow aqueous fluid to flow from the posterior to the anterior chamber. Instruct to client avoid anticholinergic medication because these medicine dilate the pupil which cause blockage the drainage resulted further increase IOP. এরপর আমরা আসছি রিফ্র্যাক্টিভ এরার ডিসঅর্ডার্স। ঠিক আছে, এটা কি? রিফ্র্যাক্টিভ এরার ডিসঅর্ডার আর দ্য বেন্ডিং অফ লাইট রেস, এনি প্রবলেম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লাইট length of refraction can lead to refractive errors. It include myopia, hypermyopia and presbyopia and astigmatism.
মায়োপিয়া মানে কি হচ্ছে নিয়ার সাইটেড, মানে সামনেটা আমরা দেখতে পাবো, দূরের জিনিসগুলো দেখতে পাবো না। ইট ইজ আ ভিশন কন্ডিশন, দেখতে পাবো না বলতে ব্লারি দেখতে পাবো আর কি, প্রবলেম হবে দেখতে। ইট ইজ আ ভিশন কন্ডিশন ইন উইচ পিপল ক্যান সি ক্লোজ অবজেক্ট ক্লিয়ারলি বাট অবজেক্ট ফার্দার অ্যাওয়ে অ্যাপিয়ার ব্লার্ড, ইন উইচ অবজেক্ট রিফ্লেক্ট অর ফোকাস বিফোর দ্য রেটিনা। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কনকেভ লেন্স। ট্রিটমেন্ট আর কি এটার ডেফিনেশন সেটা মাথায় রাখলেই হবে। হাইপারোপিয়া মানে হচ্ছে ফার সাইটেডনেস, দূরের দেখতে পাবো সামনের দেখতে পাবো না। in which people can see far objects clearly but close objects appear blurred, in which object reflect focus behind the retina. Treatment হচ্ছে convex lens. প্রেস বায়োপিয়া কি, ইট ইজ লস অফ লেন্স ইলাস্টিসিটি ডিউ টু এজিং প্রসেস। এজিংয়ের জন্য যে লেন্সটা ইলাস্টিসিটিটা লস হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া, ইন উইচ ইমেজ ফলস বিহাইন্ড দ্য রেটিনা। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বাই কনভেক্স লেন্স, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে অ্যাস্টিগম্যাটিজম, যেটা হচ্ছে ইট অকার্স বিকজ অফ ইররেগুলার কার্ভেচার অফ কর্নিয়া ইন উইচ ইমেজ ফোকাসেস অন টু ডিফারেন্ট পয়েন্টস ইন দ্য রেটিনা। এটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল গ্লাস লেন্সের জন্য ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড নার্সিং কেয়ার। সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ রিফ্র্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার ইনক্লুড কেরাটোটমি, লাসিক, লেজার সার্জারি ইউজ করা যায়, প্লেসমেন্ট অফ কর্নিয়াল রিং। Orient the client about the environment. When speaking to the client who has limited sight or is blind, the nurse should use a normal tone of the voice. Allow the client to touch object in the room and assist for ambulating, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি রেটিনাল ডিটাচমেন্ট। ইট ইজ আ মেডিকেল এমার্জেন্সি। ইট ইজ দ্য সেপারেশন অফ ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রেটিনা ফ্রম ইটস অরিজিনাল প্লেস। রেটিনা সেপারেট ফ্রম দ্য choroid and vitreous humor sieves behind retina. Retinal detachment occurs when the layers of the retina separate because of the accumulation of the fluid between them. When detachment becomes complete, blindness will be occurred. যখন টোটালি ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ব্লাইন্ডনেস হয়ে যাবে। রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ডিটেক্টেড বাই অপথ্যালমোস্কোপি। এই যে হেলদি আই, এটা হচ্ছে রেটিনাটা এরকম ডিট্যাচ হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট। দেন হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটম কি, ফ্ল্যাশেস অফ লাইট অ্যান্ড ব্ল্যাক স্পট অর ফ্লোটার, সাইন অফ ব্লিডিং, কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড ভিশন অ্যান্ড লস অফ পোর্শন অফ ভিজুয়াল ফিল্ড আর সেন্স অফ কার্টেন অ্যান্ড সেড বিং ড্র ওভার দ্য আইজ, এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে কার্ডিনাল সাইন, ঠিক আছে। মনে হবে একটা কার্টেন পড়ে আছে, মানে একটা জায়গাতে ওরকম ডিটাচ হয়ে গেছে, মানে সেই জায়গাটাতে তো আর দেখতে পাচ্ছে না, তো সেই জায়গাটা মনে হবে কার্টেন পড়ে আছে বা শেড হয়ে গেছে, শেড বিং ড্র ওভার দ্য আইজ। পেনলেস পোর্শন অফ দ্য সেন্ট্রাল অর পেরিফেরাল ভিশন। Nursing care ki, provide bed rest, cover both eyes with patches to prevent further detachment, speak to the client before doing any work, place the client in head in neutral position as per order, diminish light in the client room, avoid jerky or sudden movement of the head, minimize the eye stress and prepare for surgical intervention. টাইপস অফ রেটিনাল ডিটাচমেন্ট কি, একটা হচ্ছে রিগম্যাটোজেনিয়াস, যেটা হচ্ছে মোস্ট কমন টাইপ। রেটিনা টিয়ার হয়, ফ্লুইডটা বিল্ড আপ হয় বিহাইন্ড দ্য রেটিনা উইচ ইজ ব্রোকেন। মোস্ট কমন কজ হচ্ছে এজিং, ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস ইন দ্য রেটিনা অর ভিট্রিয়াস, আদার কজেস ট্রমা, আই সার্জারি অ্যান্ড মায়োপিয়া, নিয়ার সাইটেডনেস। ট্রাকশনাল হয়, যেটা হচ্ছে ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, ফাইব্রোভাস্কুলার পরিফ্যাশন লিডস টু স্কার টিস্যু অ্যান্ড পুলস অফ রেটিনা, মোস্ট কমন কজ ডায়াবেটিস, রেটিনোপ্যাথি, আদার কজ আই ডিজিজ, আই ইনফেকশন এটসেট্রা। এক্সুডেটিভ হচ্ছে অ্যাকামুলেশন অফ সাবরেটিনাল ফ্লুইডস রিলেটেড টু দ্য রেটিনাল ডিটাচমেন্ট। মোস্ট কমন কজ হচ্ছে লিকিং ব্লাড ভেসেলস অর সোয়েলিং ইন দ্য ব্যাক অফ দ্য আই। এগুলো টাইপগুলো জাস্ট একটু দেখে নিতে পারো, অতটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট নয়, সেরকম কোশ্চেনে আসে না। এরপর আমরা আসছি সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ ডিটাচ রেটিনা। একটা হচ্ছে স্ক্লেরাল বাকলিং, ঠিক আছে। ইন দিস সার্জারি আর সার্জন অ্যাটাচেস আ পিস অফ সিলিকন অর আ স্পঞ্জ অন টু দ্য হোয়াইট অফ দ্য আই অ্যাট দ্য স্পট অফ রেটিনাল টিয়ার। ওখানে হচ্ছে একটা সিলিকন বা স্পঞ্জকে হচ্ছে অ্যাটাচ করে দেয়। দ্য বাকল ইজ designed to repair the retinal detachment by pushing the sclera toward the retinal tear or break, মানে এটা হচ্ছে স্ক্লেরাটা পুশ করে ওই জায়গাতে এই যে স্ক্লেরাটা থাকে সেটা পুশ করে হচ্ছে আবার অ্যাটাচ করে দেয়, ঠিক আছে। ক্রায়ো সার্জারি ইন উইচ কোল্ড প্রোব অ্যাপ্লাইড টু দ্য স্ক্লেরা টু স্টিমুলেট দ্য ইনফ্লামেটরি রেসপন্স লিডিং টু adhesions. Diathermy, the use of an electrode needle and head through the sclera to stimulate an inflammatory response. Laser therapies to stimulate an inflammatory response to seal a small retinal tears.
photocoagulation কি through laser beam which cause scarring of involved area. Pneumatic retinopexy, injection of a gas bubble into the vitreous cavity to apply pressure on the detached portion of the retina. মানে যা হোক করে হচ্ছে রেটিনার ওখানে প্রেসার অ্যাপ্লাই করতে হবে। নিউম্যাটিক মানে আমরা জানি যে এয়ার, তাহলে গ্যাস বাবল দিয়ে হচ্ছে যেটা করছে সেটা হচ্ছে নিউম্যাটিক রেটিনোপেক্সি। ভিট্রেক্টমি হচ্ছে স্মল ইনসিশন ইন্টু দ্য স্ক্লেরা রিপেয়ার দ্য ডিটাচ পোর্শন অফ দ্য রেটিনা। এরপর আমরা আসছি যেটা হচ্ছে কনজাংটিভাইটিস। কনজাংটিভাইটিস কি? ইট ইজ দ্য ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন অফ দ্য কনজাংটিভা। ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া, হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস। ক্লামাইডিয়াল কনজাংটিভাইটিস যেটা হচ্ছে ট্র্যাকোমা। কেমিক্যাল কনজাংটিভাইটিস ডিউ টু এনি কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্সেস। ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস ডিউ টু অ্যাডিনোভাইরাসেস অ্যান্ড হার্পিস সিমপ্লেক্স। Allergic conjunctivitis due to allergens such as air, dust, cool and hot weather. Sign and symptoms: redness of eyes and burning sensation. Eye discharges. Chlamydial conjunctivitis হচ্ছে purulent, ocular pain, trichiasis and corneal erosion and ulceration. দেন হচ্ছে ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস, ওয়াটারি ডিসচার্জ, এক্সট্রিম টিয়ারিং অ্যান্ড ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড লিড ইডিমা। ঠিক আছে, ভাইরালে হচ্ছে এক্সট্রিম মানে ওয়াটারি ডিসচার্জ হয়, এক্সট্রিম টিয়ারিং হয়, ডিসকমফোর্ট আর লিড এডিমাও আমরা দেখতে পেতে পারি। এরপর হচ্ছে অ্যালার্জিক যেটা হচ্ছে রাইনাইটিস, ইচিং অ্যান্ড এক্সেসিভ টিয়ারিং হয়। নার্সিং কেয়ার কি? ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট নট টু রাব দ্য আইস। কনজাংটিভাইটিস কিন্তু ওখানে রাব করা চলবে না। ঠিক আছে, মেনটেন আই হাইজিন, অ্যাডমিনিস্টার অর্ডার মেডিকেশন সাচ এস টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্ড আদার, ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড হাইজিন, ডু নট শেয়ার টাওয়েলস অ্যান্ড আই ড্রপস। এটা কিন্তু মানে কমিউনিকেবল, ওই জন্য শেয়ার করা যাবে না। এভরি টাইম ইউজ নিউ টিস্যু টু ওয়াইপ দ্য আইস। wear dark glasses and do not apply makeup till symptoms subside. ডার্ক গ্লাসেস ওয়্যার করতে হবে আর হচ্ছে মেকআপ অ্যাপ্লাই করা যাবে না যতক্ষণ না সিমটমগুলো সাবসাইড করছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ আই মেডিকেশন: ওয়াশ হ্যান্ডস, রিড লেবেল অ্যান্ড চেক দ্য সাসপেনশন, ডু নট টাচ দ্য টিপ মেডিকেশন ড্রপার ইন দ্য আইস। কখনোই কিন্তু টিপটাকে টাচ করবো না আই মেডিকেশনের বা ড্রপারে। বাই পুটিং প্রেশার অন দ্য চিক বোনস, পুল দ্য লিড ডাউন উইথ দ্য হেল্প অফ আ ফিঙ্গার। মানে হচ্ছে লিডটাকে আমরা এভাবে ডাউন পুল করবো। ঠিক আছে, ইনস্টিল দ্য আই ড্রপস বিফোর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অয়েনমেন্ট। আর অয়েনমেন্ট আর আই ড্রপ দুটোই যদি থাকে, আই ড্রপটা আগে দেবো, দেন হচ্ছে অয়েনমেন্ট। দেন ওয়েট ফর 5 minutes, অ্যাপ্লাই অয়েনমেন্ট ইন দ্য লোয়ার কনজাংটিভাল স্যাক। আর হচ্ছে 5 মিনিট ওয়েট করব, মানে ফার্স্টে আই ড্রপটা দিলাম, দিয়ে 5 মিনিট ওয়েট করলাম, দিয়ে অয়েনমেন্টটা দিলাম। আই অয়েনমেন্টটা কোথায় দেবো না, লোয়ার কনজাংটিভাল স্যাকে, এখানে লোয়ার কনজাংটিভাল স্যাক। ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু কিপ আই ক্লোজ ফর 5 to 10 minutes, হচ্ছে আইটাকে ক্লোজ করে রাখতে হবে। ইউজ ক্লিন টিস্যু টু রিমুভ এক্সেস মেডিসিনস অর টিয়ার্স। ক্লিন টিস্যু হচ্ছে ইউজ করতে হবে যাতে এক্সেস মেডিসিন আর টিয়ারগুলোকে রিমুভ করা যেতে পারে। এরপর আসছি গাইডলাইন্স ফর আই অ্যান্ড ইয়ার মেডিকেশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। দে আর ইউজুয়ালি অ্যাভেলেবল ইন অয়েনমেন্ট অ্যান্ড ড্রপস। ওয়াশ হ্যান্ডস বিফোর মেডিকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। পসিবল ওয়ের গ্রাফ টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন। ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু অ্যাপ্লাই প্রেশার ওভার দ্য ইনার ক্যান্থাস to the nose over the lasochemical duct for 30 to 60 seconds after medication administration to prevent systemic absorption. মানে হচ্ছে আমরা এই ল্যাক্রিমাল ডাক্টে হচ্ছে প্রেসার অ্যাপ্লাই করে রাখি 30 থেকে 60 সেকেন্ড, যাতে করে ওটা মানে সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশনটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। ইফ both an eye drop and eye ointment is scheduled, administer at the same time, administer the eye drop first. ঠিক আছে, দেন হচ্ছে ইউজ সেপারেট মেডিকেশন টু ইচ ক্লায়েন্ট টু প্রিভেন্ট ক্রস কন্টামিনেশন। প্লেস দ্য প্রেসক্রাইব ডোজ অফ আই ড্রপ মেডিকেশন ইন দ্য লোয়ার কনজাংটিভাল স্যাক, নেভার ডাইরেক্টলি অন দ্য কর্নিয়া। আর আই ড্রপের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা নিচে কনজাংটিভাল স্যাকের ওখানে ফেলবো, ডাইরেক্টলি উপর থেকে একদম কর্নিয়াতে ফেলে দেবো না। ঠিক আছে, দেন ইফ মেডিসিন ফর্ম ইজ অয়েনমেন্ট, দেন পুট আ রিবন অন of ointment along the lining of lower conjunctival sac। মানে এরকম প্রপার একটা এরকমভাবে রিবন মতো, মানে পুরো অয়েনমেন্টটা হচ্ছে পুরো লোয়ার কনজাংটিভাল স্যাকে হচ্ছে দেবো, ফ্রম দ্য ইনার টু দ্য আউটার ক্যান্থাস, ইনার থেকে আউটার ক্যান্থাস। এই পয়েন্টগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাভয়েড টাচিং এনি পার্ট অফ দ্য আই উইথ দ্য ড্রপার অর অ্যাপ্লিকেটার। ড্রপার আর অ্যাপ্লিকেটারটা কিন্তু কোথাও টাচ করা যাবে না, ওটা কিন্তু তাছাড়া ইনফেকশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কন্টামিনেশন হয়ে যাবে। অ্যাডমিনিস্টার গ্লুকোকর্টিকয়েডস প্রিপারেশন বিফোর আদার মেডিকেশন ইফ প্রেসক্রাইবড। ঠিক আছে, অলওয়েজ হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েডটা আগে দেবো। ঠিক আছে,
ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু অ্যাভয়েড ড্রাইভিং ইফ ভিশন ইজ ব্লার্ড, যদি ভিশনটা ব্লার্ড থাকে ড্রাইভিং করতে অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে। ইনস্ট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্ট টু রিড লেবেলস বিফোর ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অস্কাল্টেড বাউল সাউন্ড অফ দ্য ইনফ্যান্ট or child receiving atropine sulfate eye drops, because atropine may cause abdominal distension. If two medication is need to administer, then wait 5 minutes before administering the second one medication. Myodratics are contraindicated in client with glaucoma. Very important, myodratics are contraindicated because of risk of increased intraocular pressure. Then also, when client on pilocarmine therapy for glaucoma, atropine sulfate should be available as a antidote. Carbonic anhydrase inhibitor interfere with the production of carbonic acid. Then carbonic acid will decrease the production of aqueous fluid. Therefore, IOP will be decreased, such as acetazolamide and brinzolamide. Ear medication administration অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা বললাম 3 ইয়ারের যদি বেশি হয় বা চিলড্রেন যারা 3 ইয়ারের থেকে বেশি তাদের ক্ষেত্রে পিনা আপওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড, এই যে পিনা back and up to straighten the external ear, to instill the eye drops till the client head to the opposite direction of the affected ear and apply the drops into the ear. এইভাবে অপোজিট ডিরেকশনে হচ্ছে টিল করতে হবে, দিয়ে ড্রপটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইন আ ইনফ্যান্ট অর টডলার অর লেস দেন 3 ইয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে পুল দ্য পিনা ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড। An example of the serumenolytic medication হচ্ছে carbamide peroxide. Eye irrigation is contraindicated in a client with perforation of the eardrum is suspected. ঠিক আছে, আর যেখানে হচ্ছে পারফোরেশন থাকবে সেখানে কিন্তু আই ইরিগেশনটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। বাকি এরপর র্যাপিড রিভিশন পয়েন্টগুলো আছে, এগুলো তোমরা পড়ে নিতে পারো। যেগুলো আমরা পড়লাম সেগুলোরই শর্টে শর্টে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে লেখা আছে। অবশ্যই এগুলো রিডিং দেবে, ঠিক আছে, গো থ্রু করবে, তাহলে টোটালি একটা চ্যাপ্টারটা আবার তোমাদের রিভাইজ হয়ে যাবে, বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আবার সেগুলো মাথা মানে চোখের সামনে চলে আসবে, ঠিক আছে। So thank you, I hope you like this video. যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই do write in the comment. So if you liked it, please do like, share and subscribe to my channel for more such content and updates. So thank you so much, bye bye.